sir. Taking forward Swami Vivekananda's teachings, life building, man making, character making, and nation building, I request our Balavika students to recite powerful teachings of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's teachings awaken the minds of the youth. They instill confidence and courage in the youth to face the problems of life. And provide roadmap to modern generations, enabling them to lead a righteous and moral life. Today, since we all are students, let us begin by listening to what Swamiji says about education. Swamiji exhorts, education is the manifestation of perfection already in man. To me, the very essence of education is the concentration of mind. The more concentrated it is, the more power to be bare on one point. This is the secret. What we want is the education by which character is built, strength of the mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Do you know what makes the difference between person to person? It is Shraddha. Swamiji exhorts, what we want is this Shraddha. Unfortunately, it has nearly vanished from India. That is why we are in our present state. What makes the difference between man and man is the difference in this Shraddha. What makes one man great and the other low and weak is this Shraddha. Do you know the way to success? Swamiji says, hold the idol 1,000 times. And if you fail 1,000 times, make the attempt once more. Take up one idea. Make that idea your life. Think of it, dream of it, and live on that idea. Let your brain, muscles, nerves, and every part of the body be full of that idea. And just leave every other idea alone. That is the way to success. To succeed, you need tremendous will, tremendous perseverance. I will drink the ocean, tells the persevering soul. At my will, mountains will crumble up. Have that sort of energy, that sort of will. Work hard and you will reach the goal. Another most important thing that the world wants is character, said Swami Vivekananda. Swamiji proclaims, neither money pays, nor name, nor fame, nor learning. It is character that can cleave through adamantine walls of difficulties. Swamiji had immense faith in the youth. In conclusion, let us to listen how Swamiji guided us in strength. Fight it out whatever comes. Let us be strong. Let us move. Be what are we. Whatever you think, that you will be. If you think yourself strong, strong you will be. If you think yourself weak, weak you will be. What we want are muscles of iron, nerves of steel, and inside dwelling a mind made up of the same material by which a thunderbolt is made. Believe in yourself and the world will be at your feet. Therefore, let us all work hard, my brethren. This is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She is there ready waiting. She is only sleeping. Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creator of your own destiny. Please repeat. Uttishthata, Jagrata,
Prapyavaran Nibodhata. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Swamiji said that the honor shown to him was the honor shown to the ideals of the country, held dear from time immemorial. Therefore, today, let us not just hear, but also imbibe the spirit of Swami Vivekananda and the ideals of our motherland. And start working towards the salvation and welfare of our country. I thank Pranati of class 10, Sai Sutirth of class 8 and Varenya of class 10 and all the Balavikas team for this powerful performance. May I now request our Adhyaksha Maharaj, Swami Bodhamanandaji Maharaj, to deliver the welcome address. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् Namaskars to our good friend, well-wisher, retired IAS officer, well known to the people in the twin states of Andhra and Telangana, Prakash Narayanji. Namaskars to our faculty members, brother monks. Namaskar to the parents, grandparents. Very good morning, greetings to all my young children, young friends, young students of SAMSKAAR camp. 2023, today we are inaugurating the annual grand festival called SAMSKAAR. This SAMSKAAR for school children from 4th standard to 10th standard from various backgrounds has been going on in Ramakrishna Math, Hyderabad since the last 23 years. Thousands and thousands are participating, gaining strength, peace of mind, concentration, discipline, etc., and going forward in their life. But there's a great challenge in the post-COVID area. 2 years we could not do, but we did not stop doing it. We converted into the online camps. People from all over the country used to attend that, thanks to technology. And again this year, 2023, we have started this camp physically. Most important thing is the title of this camp for the next 1 month. 15 days for primary school children, 15 days for high school children. It goes on till May 21st. Every day for 3.5–4 hours. Why we are doing this? First we understand, the young students in front of me and the parents and grandparents, Ramakrishna mission overall, ప్రపంచ వ్యాప్తమంతా ఉండే పెద్ద సేవా సంస్థ, ఆధ్యాత్మిక సంస్థ వివేకానందులు స్థాపించారు. నిన్న మొన్న కాదు, 125 సంవత్సరాల పూర్వం. 125 years ago, a monk started an organization, not a school or a college, not an industry, not a NGO, but Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, welfare of the many, happiness of the many. And the entire country of Ramakrishna Math and Mission, from Srinagar in Jammu Kashmir up to Ramanathapuram in the south.
the east side, the western side. The whole country is celebrating. 125 years of a monastic organization. And this started during the British time, when India was under slavery. And Calcutta, the capital of India, which was, whole nation was called British Raj. There was nothing as India. And at that time, Vivekananda foresaw the foresight of the man who said, young men, my hope is in you. Will you respond to the call of the nation? 50 years of the country's future is waiting for you. And that became 50 centuries, he said. Young people should be trained in education, in character, in concentration, in discipline, and service of the society. And he found in the West, at the time, ఆ సమయంలోనే అమెరికన్స్ 400th year of Columbus discovering America. There's a big science congregation, Columbus Exposition in Chicago. At the time Ferris wheel was invented, so it was also displayed in Chicago fields. At the time they had organized a program inviting the entire world religions to come there. When announcements were made, people had known in India, in Chennai, in Calcutta, that such a parliament of religions is being held and somebody can represent India. That's how Swami Vivekananda planned to go there. And in that 4 years, 4 సంవత్సరాల్లో వివేకానంద చాలా నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర. ముఖ్యంగా నేర్చుకున్నది పవర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ వర్క్, పవర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, సంఘశక్తి. కలియుగే సంఘశక్తి. In Tretayugam, Dwaparayugam, Krishna came, Rama came, they did their individual work. But in Kali Yuga, we need a team, we need organization. సంఘం లేకపోతే, కలెక్టివ్గా వర్క్ చేయకపోతే దేశ అభివృద్ధి కలగదు. ఇండివిజువల్ ఛాన్స్ లేదు, అందరూ టీమ్గా ఉండాలి, సంఘంగా ఉండాలి. 5 fingers on my hands, in your hands are each different. ఒక్కొక్క దానికి పేరు ఉంది, ఒక్కొక్క దానికి దాని పని ఉంది. ఈ థంబ్ అంటాం, ఇండెక్స్ ఫింగర్ అంటాం, 4 finger అంటాం, రింగ్ ఫింగర్ అంటాం, దానికి పేర్లు ఉన్నాయి. బట్ ఈచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్, బట్ ఆల్ టుగెదర్. So each one of us is different here, but all have come into one force called SAMSKAAR. SAMSKAARs comes from what you see, vision. SAMSKAARs come from what you listen, audio. SAMSKAARs will enter into your mind from what you read, what you talk. All these can become negative force, it can become a positive force. It can do good to society or it can destroy the society. Samskaramu. Kusamskaram antam, susamskaramu antam. But we are working towards the positive side. Tamasoma Jyotirgamaya. O Lord, lead us from darkness to light. And in young students post-COVID, తల్లిదండ్రులు చెప్తూ ఉంటారు, టీచర్స్ చెప్తూ ఉంటారు, హెడ్ మాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు, the COVID, the pandemic virus, after infecting the lungs, it is troubling the mind of the students. Concentration ఉండదు, రెస్ట్లెస్నెస్, డిసిప్లిన్ ఉండదు, రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్ పోయింది, చాలా కథలు వింటూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ డార్క్నెస్, తమస్, చీకటి, చీకటి, చీకటి. స్వామి వివేకానంద అనేవారు, crying over darkness will not remove the darkness. Crying over darkness will not remove the darkness. We have to give light to the society. దానికోసం ఈ సంస్కారం క్యాంప్. We are not crying, we are not worried, though we are worried, we are not complaining. We are giving you an antibiotic. వితర్క బాధనే ప్రతిపక్ష భావనం అంటాడు పతంజలి గారు ధ్యానంలో. ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు వితర్క బాధ, నెగిటివ్ థాట్స్, వైలెంట్ థాట్స్, లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ పుట్టుకొని వస్తూ ఉంటాయి. Should I run away? Should I go to drugs? Should I do some crimes because bad thoughts are there in my mind? No. Pratipaksha bhavanam, counter attack. Counter attack. Restlessness unte దానికి కావాల్సిన ప్రాణాయామ, యోగాసనాస్. సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటే సేవాభావం. మనస్సులో ఇండిసిప్లిన్ ఉంటే ప్రార్థన అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ అండ్ డిసిప్లిన్. ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ ఉంది. అందుకే వివేకానంద మిషన్ ఏమిటి?
Let every man and woman and child, without respect of caste or birth, weakness or strength, hear and learn that behind the strong and the weak, behind the high and the low, behind everyone, there is that infinite soul, assuring the infinite possibility and the infinite capacity of all to become good and great. Let us proclaim to every soul, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Arise, awake, awake from this hypnotism of weakness. None is really weak. The soul is infinite, omnipotent, and omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you. Do not deny Him, dehypnotize yourselves. The way to do that is found in your own sacred books. So this is Swami Vivekananda's teaching 125 years ago. One of the important words he mentioned. What are those? Infinite capacity, infinite possibility. In each one of you, young girls, young boys, elders, middle-aged, ఎవరైనా సరే ఇన్ఫినిట్ కెపాసిటీ ఉంది, ఇన్ఫినిట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. పాసిబిలిటీస్ అంటే ఏం చేయగలరు మీరు, బట్ దట్ క్యాన్ బి డిస్ట్రక్టివ్ ఆల్సో. ది ల్యాప్టాప్, the iPads, the mobiles can be destructive, it can be constructive, it can be positive. How I use it? Training of the mind. And why this summer camp? Why so many parents have admitted nearly 1,500, 1,600 children from 4th standard to 10th standard have joined this course, joined this camp? Now answer me, all of you, children and adults also. 5 points మీకు చెప్తాను, yes or no అని చెప్పండి అంతే. Okay? Have you heard of recycling plastic? Recycling water? Recycling scrap? Recycling paper? Recycling garbage? Have you heard of recycling the mind? Adi summer camp. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మేము? Recycling the mind. You have to cooperate for that recycling. Scrap, paper, garbage, plastic, water, ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి. If my mind is good. If my mind is bad, gone case. ఎర్రగడ్డ, care of ఎర్రగడ్డ, mental hospital. Actually somebody told, in the mental hospital, they're all right, only we are mad. Those who are roaming in the market are mad. And we say they are mad. They say we are mad. So mad into mad is equal to mad. All are mad. Somebody told, Sri Ramakrishna is a madman. He said, yes, I am mad. You are also mad. You are mad for lust, gold, wealth, name, fame, selfishness. I am mad for Mother Kali. I want to see my mother. Till that time I will not sleep. That was his madness. మన పిచ్చితనమంతా వస్తువుల మీద ఉంటుంది, శ్రీరామకృష్ణ తత్వం మీద ఉంటుంది. And Vivekananda came in that big generation of young Indians at that time in Kolkata. And he started an organization in the name of his master, Sri Ramakrishna. And Hyderabad Center is well known all over the country. Yesterday I was in Mumbai. Few weeks back I was in Chennai. They are asking, just by a phone call, just by a message, how you get thousands and thousands of students. That is the Sthala Mahatmyam. Okay? That is the cooperation and support of the people of Telangana and Hyderabad. Okay. When I said 1,500 students have joined the summer camp, they are surprised. How will you manage? He said, that is the grace. That is the work. That is the cooperation and support of the people, volunteers, and God's grace also. It goes on. That is how our message has gone. So make the best use of this 15 days for primary school children, 15 days for the high school children. Today we conclude for the junior college children. After some time, there's another function there. And in this campus, we have got another important institute on the 4th side, 4th gate, which is called the Vivekananda Institute of Human Excellence. It started 23 years ago. A quick story I will tell you, and we will listen to the learned Sri Jaiprakash Narayanji, his concern and his optimism. When Vivekananda came back from America, he stayed in Madras for 9 days.
6th February to 15th February 1897. And some people asked him, "Oh Swami, you are so great, you are so powerful, you have influenced the people in America, you have inspired them, you have dehypnotized them, you have given the best of your message for them." And most interesting thing, Vivekananda traveled from America to London, to England. And at that time, who were the English people? They were our rulers. We are slaves. The whole nation was under slavery. British people came and took away entire empire. And Swami Vivekananda travels from America to London, stays there for 2 months and teaches them yoga, dhyana, Vedanta, bhakti, Upanishads. They were thrilled. They were excited. They were inspired. All of them are sitting on the ground, chanting the Omkara, chanting the Vedas, chanting the Upanishads. Vivekananda is sitting on a chair, like a guru, teaching them. London people, English people. And here, the drama was reverse. They are sitting on the chair. Our grandfathers, forefathers were polishing their shoe. My dear young children, you do not know this background. How we got independence. It is not 15th August saying Independence Day and sleeping. No. In Calcutta, capital of the British, it's a beautiful road, a highway-like thing near Eden Gardens, Eden Garden Cricket Stadium. And that road leads to Fort Williams. Fort William was the barracks of the British Empire. Okay? But there was a big hoarding notice board, the central, in the beginning of the road, junction. What was that hoarding? What was that announcement the Governor General made? He said, "In this road, dogs and Indians are prohibited." See how painful it is? Dogs and Indians prohibited. Big notice board. That means Indians are dogs. They are comparing our grandfathers, grandmothers to dogs. They are the rulers. They can do anything they like. So Indians never went there. By mistake, if somebody goes from the village, coming from the villages of Bengal, or somebody educated, by mistake he says, "Let me see what will happen." They will catch them. They will not beat. They will not shoot. They will not put them in jail. But the police officer will come and tie a leather belt around the neck of the Indian brother or sister. Ladies and gents, for them all equal. Dogs only. Leather belt కట్టేవారు. తర్వాత వెనకాల ఫట్ అని ఒకటి వాత ఇచ్చేవాడంట. ఇమ్మీడియట్లీ దే విల్ కొలాప్స్. అప్పుడు ఏమంటాడంటే పోలీస్ ఆఫీస్ కానిస్టేబుల్, బ్రిటిష్ కానిస్టేబుల్. He says, from this point up to the last point of this road, which is nearly 5 kilometers, crawl like a dog. Crawl like a dog. కుక్కలాగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళు. ఈ లెదర్ బెల్ట్ పట్టుకొని ఉంటాడు. అక్కడ ఇంకా పనిష్మెంట్ ఆగదంట. అక్కడ ఒక సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కూర్చొని ఉంటాడు. అతని షూస్ని ఇండియన్ డాగ్స్ నాకాలి. కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి. మన పూర్వీకులు ఇవన్నీ అనుభవించారు. ఎంత పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ మనం స్వాతంత్రం పొందాం. వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ నవ్ ఇండియా? వీఆర్ స్పిట్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్, వీఆర్ క్రిటిసైజింగ్ అవర్ మదర్ ల్యాండ్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్ థింగ్స్ సో దట్ మోర్ మదర్ ఇండియా షుడ్ క్రై. But Vivekananda foresaw and had the foresight. Mother India shall be free in the next 50 years, but we have to pay a heavy price for it. And we paid a heavy price for the next 50 years, 1897, 1947. We paid price with Bengal partition. We paid price with India partition. We paid price with Jallianwala Bagh massacre. Thousands of women and children were killed and shot dead and put into Kalapani, called Andaman Nicobar Islands. ఆ పరిస్థితుల్లో ఒక సన్యాసి రామకృష్ణ మఠం స్థాపించి ఈ పిల్లలకి సంస్కార్ క్యాంపు, పిల్లలకి శ్రద్ధ క్యాంపు, పిల్లలకి యోగా క్యాంప్ అవన్నీ నేర్పిస్తే భవిష్యత్తు మనం బాగుంటామనే ఉద్దేశంతో వివేకానంద స్టార్ట్ చేశారు. మెడ్రాస్లో చెప్పారు, వేర్ ఆర్ మెన్ కహా హై మానుష్, ఎక్కడున్నారు మనుషులు? We have only జనాభా, లీడర్స్, నాయకులు ఎక్కడున్నారు?
with that character and with that dedication and service. A question Vivekananda asked, 1897, 2000 September, Swami Ranganathanandaji, the first president of our center here, and the 13th president of the entire Ramakrishna order, powerful personality, he said, we have to answer Swami Vivekananda. That question has remained unanswered. Where are men? Where are women of that character and that credibility? Schools are there, colleges are there, training camps are there, so many people outside, but no proper training for the mind. So with that he gave a name, Institute of Human Excellence. Not computer excellence, business excellence or engineering excellence, but human excellence. శ్రేష్ఠ పురుషులు తయారవ్వాలి. అలాంటి సంస్థలో మీరు నెక్స్ట్ 15 days వన్ బ్యాచ్, అనదర్ 15 days సెకండ్ బ్యాచ్, మీరంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాలేజ్ చిల్డ్రన్ బ్యాచ్. ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్, నాన్ స్టాప్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ సంస్కారం, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్. దానికోసం టుడే ఇనాగరేషన్, ఫ్రమ్ టుమారో మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ the classes will commence, the instructions and process and the discipline will be announced to you after the session is over. So wish you all the best in your training program of the mind, of your character, habits, and may all of you become great, good children of this motherland. May Sri Ramakrishna bless you. Thank you. Namaste. And now I take immense pleasure in cordially welcoming the chief guest for our program today, Dr. Jayaprakash Narayan sir. Dr. Jayaprakash Narayan sir is a physician by training who went into the Indian Administrative Service of India. During the 16 years of distinguished public service in various capacities, he acquired a formidable reputation in the erstwhile state of Andhra Pradesh. His other accomplishments include several major policy initiatives, which includes empowerment of parents in schools, speedy justice through rural courts, economic reform and restructuring of AP, development of the Infocity in Hyderabad. He resigned from the service in 1996 and worked with like-minded colleagues for the formation of Lok Satta. He is currently the founder and general secretary for Foundation of Democratic Reforms in Hyderabad. Dr. Jayaprakash Narayan sir has served on various national panels as well. Notable among them are the National Advisory Council NAC 2004 to 2006, the Vigilance Advisory Council constituted by the Central Vigilance Commission 2004 to 2008, Second Administrative Reforms Commission constituted by the Government of India from 2005 to 2007. Dr. Narayan sir, through Foundation for Democratic Reforms and even Lok Satta movement, has been actively pursuing reforms in service guarantees in government offices, education, healthcare, local government empowerment, judicial and policy reforms and many other things. So I take immense pleasure in welcoming sir to address the parents and children for our SAMSKAAR program. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. స్వామీజీ చాలా స్ఫూర్తివంతమైన ప్రసంగం చేశారు. స్వామి వివేకానంద జీవితాన్ని గురించి, ఆనాటి పరిస్థితులను గురించి, ఆనాటి పరిస్థితుల్లో సంస్కారాన్ని గురించి మనకు పోసుకొచ్చినట్టు చెప్పారు. నేను క్లుప్తంగా ఈవేళ ఈ సంస్కారాన్ని ఎట్లా అన్వయించుకోవాలి, మన జీవితాల్లో మన పిల్లలకి ఎలాంటి సంస్కారం అవ్వాలి. ఈ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది. విద్య అంటే కేవలం స్కూల్లో పుస్తకాలు పరీక్షలు మాత్రమే కాదు, మార్కులు ర్యాంకులు మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిత్వ వికాసం కావాలి, నిజమైన సంస్కారం అవ్వాలి. సంస్కారం అంటే చెరగని ముద్ర, మన జీవితం మీద ముద్ర పడడం. ఆ ముద్ర మన కుటుంబం నుంచి వస్తుంది, మనం చదువుకున్న స్కూల్ నుంచి వస్తుంది, మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం నుంచి వస్తుంది, మన సంప్రదాయం నుంచి వస్తుంది, మన అనుభవం నుంచి వస్తుంది. ఆ ముద్ర మన ఆలోచనల్ని, మన మాటల్ని, మన చేతల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ పరిస్థితుల్లో ఏమిటి ఆ ముద్ర, ఎలాంటి ముద్ర కావాలి మనకి? మొట్టమొదటిది ఎలాంటి సంస్కారం అంటే నాకు అనిపించేది, స్వామి వివేకానంద చెప్పిన
పూజ్య రామకృష్ణ పరమహంసజీ చెప్పిన, స్వామీజీ పూజ్య స్వామీజీ బోధపాంజీ చెప్పిన, ఇతర గురువులు పెద్దలు చెప్పినా కూడా మన సమాజంలో, మానవ సమాజంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం మనిషికి సమాజానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం. జంతువులకి గొడవలు లేవు, పిల్లలందరికీ తెలుసు. ఏ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ అంటాం, ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ అంటాం, ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ వుల్వ్స్ అంటాం. అవన్నీ కూడా ప్రకృతిలో 10 జంతువులు కలిసి పనిచేసినా వేటాడడం కోసం, రక్షణ కోసం వగేరా ఆలోచన అక్కర్లా, సామాజిక కట్టుబాట్లు అక్కర్లా, సంస్కారం అక్కర్లా. వాటికి జన్యువులు చెప్పేసిన ఏం చేయాలో ఇన్స్టింక్ట్, జీన్స్, దాంతో నడుస్తాయి. కానీ మానవ సమాజం అత్యంత సంక్లిష్టమైనది. ఒకరితో ఒకళ్ళ సంబంధాలు లేని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు 1000 మందికి పైగా. చాలామంది మహిళల నుంచి ఉన్నారు, పెద్దల నుంచి ఉన్నారు, ఆసక్తితో ఉన్నారు. చాలామంది ఒకరితో ఒకళ్ళు పరిచయం లేదు. వాళ్ళ కులాలు వేరు, ప్రాంతాలు వేరు, భాషలు వేరు, వృత్తులు వేరు, ఆలోచనలు వేరు, రుచులు వేరు. అయినా మనం కలిసి సహజీవనం చేయాలి. జంతువులకి అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే ఒక సంక్లిష్టమైన సమాజాన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నదో మానవ జాతి, వ్యక్తి ప్రవర్తనకి, ఆలోచనకి, మాటకి, సమాజ హితానికి మధ్య సంబంధం ఉందన్న విషయం అర్థమైంది. కాబట్టి మొట్టమొదట ఈవేళటి ప్రపంచంలో, ఈవేళటి సమాజంలో వ్యక్తిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీకు ఆలోచనలు ఉంటాయి, నాకు ఆలోచనలు ఉంటాయి, కళలు ఉంటాయి, కోరికలు ఉంటాయి, తప్పులేదు, తీర్చుకోవాలి. కానీ వ్యక్తి ఆలోచనలు, వ్యక్తి కోరికలు, వ్యక్తి కళలు, వ్యక్తి అవసరాలు, సమాజ హితం ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉండాలన్నా రెండూ కలిసి ఉండాలన్నా. రోడ్డు మీద వెళుతున్నాం, ఇక్కడ దోమలగూడలో ఇందిరా పార్క్ ఎదురుగా. తుప్పుక్కున రోడ్డు మీద ఉమ్మేసాం అనుకోండి, అది సరైన సంస్కారం అవుతుందా? లేకపోతే ట్రాఫిక్లో వెళుతున్నాం, అక్కడ రెడ్ లైట్ ఉన్నా కూడా ఓ స్కూటరో కారో ఆ రెడ్ లైట్ని పట్టించుకోకుండా, పక్కవాడి బాధ గమనించకుండా దూసుకెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మనకి సౌకర్యంగా ఉంటుందా? ప్రమాదం అవుతుంది కదా, ప్రాణాలు పోయేది మనకే కదా. ఈ దేశంలో ఏడాదికి 2 లక్షల మంది చిన్నారులు, ఎక్కువ మంది యువత యాక్సిడెంట్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దాదాపు అన్ని యాక్సిడెంట్లు నివారించవచ్చు కొద్దిపాటిగా, తొందరపాటు లేకుండా, సంస్కారయుతంగా, క్రమశిక్షణతో ప్రవర్తిస్తే యాక్సిడెంట్లు ఉండవు, ఇన్ని నిండి ప్రాణాలు బలికావు. అలాగే బస్సు వస్తుంది, లేకపోతే మెట్రో రైలు ఎక్కాలి, ఒక 30 మంది ఆ రైలు కోసం ఆగి ఉన్నారు. రైలు వచ్చింది, గబగబా ముందు తీసుకుంటే చిన్నారుల్ని, కాస్త బలహీనుల్ని డొక్కలో పొడిచేసి వెళ్ళిపోతే సంస్కారం అవుతుందా? అందుకు ఒక క్యూ ఉండాలి, క్రమశిక్షణ పాటించాలి. అంటే ఏమిటి? మన అవసరాలు, మన కోరికలు ఉన్నాయి, కానీ మన కోరికలు తీర్చుకునే పద్ధతి సమాజంలో 10 మందికి నష్టం కలగకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మనకు నష్టం వచ్చేట్టుగా వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకుంటే మనందరికీ నష్టం. ఒకళ్ళ వేళ్లతో ఇంకొకళ్ళ కళ్ళు పొడుచుకుంటాం, అందరం గుడ్డి వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి సంస్కారంలో మొట్టమొదటిది వ్యక్తికి, సమాజానికి సంబంధం. మనం దోమలగూడలో ఉన్నాం, ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు, దోమల వల్ల వచ్చింది అనుకుంటున్నాను, పక్కనే ఇక సరస్సు ఉంది కాబట్టి. మరి దోమలు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయిగా. మనం ఏ కాలనీలో ఉన్నా, ఏ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా, దోమలు లేని ప్రాంతం హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదు కదా. మనం ఎంత మంచి వాళ్ళమైనా, ఎంత డబ్బున్నా, ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళమైనా, ఎంత హోదా ఉన్నా, దోమలు మన ఇంట్లోకి రావని గ్యారంటీ ఏమన్నా ఉందా? మీరెంత గొప్పవాళ్ళైనా దోమలు మీ ఇంట్లోకి కూడా వస్తాయి. ఎందుకని? దోమలు గొప్ప సోషలిస్టులు, దోమలు అందరినీ సమానంగా చూస్తాయి. స్వామీజీని వేరుగా, మిమ్మల్ని నన్ను వేరుగా, సామాన్యుల్ని వేరుగా చూడవు. దోమలకు అందరం ఒకటి. దోమకు కావాల్సింది మన రక్తం, మన మీద వాలుతుంది, పీల్చుకుంటుంది. ఆ లోపల వైరస్నో లేకపోతే పారాసైట్నో మనకి ఇస్తుంది. మలేరియా రావచ్చు, డెంగ్యూ ఫీవర్ రావచ్చు, మరొకటి రావచ్చు, అది మన కర్మ, దోమకు అనవసరం. మరి దోమలు నివారించాలని చెప్పంటే మన ఇంట్లో మాత్రమే చూసుకుంటే సరిపోతుందా? దోమ మన ఇంటికి పరిమితం కాదే, పక్కింటికి కూడా ఎగురుతుంది. ఆ పక్కింటి పోరగాడిని కుట్టిన దోమ మన ఇంటికి కూడా వస్తుందిగా. మన పిల్లల్ని కుడుతుంది, మనకు జబ్బులు వస్తాయిగా.
కాబట్టి ఈ సంస్కారం అంటే ఇంకేం లేదు. సమాజాన్ని గురించి పట్టించుకోవటం అంటే దోమల నివారణ కావాలంటే అందరం కలిసి చేసుకోవాలి. నా ఇల్లు ఒక్కటే చూసుకుంటే చాలదు, ఇల్లు చూసుకోవాలి, అది చాలదు. అది సంస్కారం. అది వ్యక్తి ప్రవర్తనలో కావచ్చు, ఇప్పటిదాకా మనం అనుకున్న వ్యక్తి ప్రవర్తన, ట్రాఫిక్ కావచ్చు, ఉమ్మేయటం కావచ్చు, క్యూ కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ప్రజా జీవనంలో కావచ్చు. ఇందాక స్వామీజీ చెప్పారు, వివేకానందుడు బోధించినటువంటి దేశభక్తి, జాతీయత ఏమిటి? ఇవాళ మీరు టీవీల్లో పత్రికల్లో చూస్తున్న జాతీయత ఏమిటి? వాడి మీద దుర్భాషలు, తిట్లు, మనం భరించాలని, పిల్లలు చూడకూడని, వినకూడని మాటలు, అసహ్యమైన ప్రవృత్తి. అంటే సంస్కారం లేదు అక్కడ. ఒక వ్యక్తికో ఒక పార్టీకో అధికారం పట్ల ఉన్న కాంక్ష సమాజ హితాన్ని పక్కన పెట్టేసి నేను ముందుకెళ్ళాలా, ఏమైనా పర్లేదు మిగతాది, అది సరైన పద్ధతి, సంస్కారం కాదు. పౌరులంగా మనకు అర్థం కావాలి, మనం ఆ మాట గొంతు విప్పి చెప్పగలగాలి, శాంతియుతంగా, సంఘటితంగా, సంస్కారయుతంగా చెప్పగలగాలి. ఇది కాదు మేము ఆశిస్తున్నది, ఇందుకు కాదు మేము పన్నులు కడుతోంది, ఇందుకు కాదు మేము ఓటేస్తోంది, మా ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం మిమ్మల్ని పెట్టుకున్నాం, అంతేగాని ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకుని దుర్భాషలాడడం కోసమో, మీ సొంత ప్రయోజనం కోసం మా ప్రయోజనాన్ని బలిపెట్టడం కోసమో కాదు. అది పౌరుల్లో సంస్కారం. ఆ సరిగ్గా ప్రవర్తించడం మన ప్రతినిధులు కావాలని కోరుకునే వాళ్ళ సంస్కారం, ఒక అధికారి కావచ్చు, ఒక నాయకుడు కావచ్చు. కాబట్టి సంస్కారం అన్నది వ్యక్తికి సమాజానికి మధ్య సంబంధాన్ని నిర్వచించేది. మొట్టమొదటి మనసుల్లో మీరు ఆలోచించండి. పిల్లలు కాబట్టి స్వామీజీ నేను చెప్పాం కాబట్టి దాన్నే మీరు నమ్మక్కర్లా, మీరు ఆలోచించండి. ఇక్కడ ఇంతమంది కూర్చున్నాం, ఎవరో ఒకళ్ళు లేచి గొడవ చేయడం మొదలెట్టారు, ఇంకోళ్ళు లేచి అడుపడం మొదలెట్టారు, ఇంకోళ్ళు ఇంకో పని చేయడం మొదలెట్టారు, సభ నడుస్తుందా? అందరం క్రమశిక్షణ పాటించి 10 మంది అవసరాలను గమనించి ఓ పద్ధతి ప్రకారం మలుచుకుంటేనే కదా. ఇక రెండోది సంస్కారం అంటే ఇది అవసరం, నేను చెప్పింది అది చాలదు. మీరంతా చదువుకుంటున్నారు, విద్యార్థులు, మీ తల్లిదండ్రులు మీకోసం అపారమైన త్యాగాలు చేస్తున్నారు, శక్తికి మించి త్యాగాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ అవసరాలు చంపుకుని మరి మీ అవసరాలు తీర్చాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీ క్రమశిక్షణ రావాలి, విద్యాబుద్ధులు రావాలి, జ్ఞానం వికసించాలి, పుట్టుకతో వచ్చిన ప్రతిభ వెలికి రావాలి, మీరు సమాజంలో ఎదగాలి, మీ తల్లిదండ్రులుగా గౌరవాన్ని పొందాలి, గర్వించాలి అని ప్రతి తల్లిదండ్రులు, దానిలో కులం లేదు, మతం లేదు, ప్రాంతం లేదు, భాష లేదు, గ్రామం పట్టణం లేదు, పేదరికం డబ్బున్న వాళ్ళు, అందరికీ కూడా ఈ దేశంలో ఉన్న కోరిక అది. వివేకానందుడు కోరింది ఏమిటి? జాతీయత అంటే ఏమిటి? అది నా కుటుంబానికి నాకు మాత్రమే పరిమితమైతే ఈ దేశంలో పుట్టిన బిడ్డలు దేవుడిని నమ్మితే దేవుడు కావచ్చు, ప్రకృతిని నమ్మితే ప్రకృతి కావచ్చు. ఆ దేవుడో ప్రకృతో ఆ బిడ్డలకి అపారమైన ప్రతిభా పాఠవాలను పుట్టుకతో ఇస్తే ఆ ప్రతిభ వికసించే నిజమైన విద్య అందలేదనుకోండి చాలామందికి, కేవలం పుట్టుక కారణంగా, పేదరికం కారణంగా, అది సంస్కారం ఎట్లా అవుతుంది? ప్రకృతి ప్రతిభా పాఠవాలని సమాజంలో అన్ని వర్గాలకి సమంగా పంచింది. ఇక్కడ చాలామంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలకు చదువు లేదు. మీ తాతమ్మల్లో వాళ్ళ తల్లుల్లో అడగండి, ఆడపిల్లలు కాబట్టి చదివించరా, మగపిల్లలకే చదువు. మా తల్లిగారికి చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి, కానీ ఆమె తండ్రి గారు, మా తాతగారు, ఆడపిల్లల్ని మన ఊరు బయటకు పంపించి చదివించడం సమస్య లేదు అని చెప్పిన ఆ ఊళ్ళో 8వ తరగతి దాకా చదువుంటే 8వ తరగతి చదివించి చదువు ఆపేసాడు. అలా తరతరాలుగా కోట్ల మంది ఆడపిల్లలు నష్టపోయారు. అది సంస్కారం ఎట్లా అవుతుంది? ఇవాళ మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఇవాళ ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా, ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా, వైద్య కళాశాలలో నేను వైద్యం చదువుకున్నాను. నేను చదువుకున్న కాలేజీకి వెళ్తే ఒకప్పుడు 30% మంది ఆడపిల్లలు వారికి రిజర్వేషన్ ఇచ్చేవారు, ఆడపిల్లలకు అవకాశాలు తక్కువని. ఈవేళ ఏ రిజర్వేషన్ లేకుండా 65-70% మంది స్వామీజీ ఆడపిల్లలు వస్తున్నారు. మగపిల్లలకు రిజర్వేషన్ కావాలి ఇప్పుడు. ఇది సంస్కారం. ఎందుకంటే అవకాశాన్ని పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఆడమగ తేడా లేకుండా మనం ఇచ్చాం. అదే రీతిన వాళ్ళ కులం ఏమిటి, వాళ్ళ మతం ఏమిటి, తల్లిదండ్రుల చదువు ఏమిటి, డబ్బుందా లేదా అన్న తేడా లేకుండా ఆ ప్రతిభని ప్రకృతి ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని వెలికి తీయాలి కదా. ఆడపిల్లలకి ఎట్లాగైతే
100 ఏళ్ల క్రితం లేని అవకాశాలను మనం సంతోషంగా కల్పిస్తున్నామో గర్వపడుతున్నామో అట్లా ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి అవకాశం కల్పించాలిగా. అది సంస్కారం. అంటే ఉత్తుత్తు చదువు కాదు. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని తీసుకొని తల్లిదండ్రులకే తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. ఉత్తి చదువులు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ తెచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఉత్తుత్తు చదవాలంటే పరీక్షలు, మార్కులు, ర్యాంకులు. పరీక్షల్లో మార్కులు కావాలంటే బట్టి పట్టడం, కాపీ కొట్టడం, చాలా వరకు అంతే కదా. అది కాదు, నిజంగా వ్యక్తిత్వం వికసించాలి, ప్రతిభ వికసించాలి, సమాజానికి పనికొచ్చేటువంటిది మీరు తయారు చేయగలగాలి. వస్తువులు కావచ్చు, సేవలు కావచ్చు, సమాజంలో సమస్యల పరిష్కారాన్ని తేగలగాలి, మనిషి ఉన్నతికి దోహదం చేయగలగాలి. అది నిజమైన విద్య. అట్లాగే మంచి ఆరోగ్యం లేకుండా వివేకానందుడు అన్నాడు, ఈశ్వరమనే మనుషులుంటే దేశమే గతిని బాగుపడుతుందని మన గురజాడ గారు అన్నాడు. అదే మాట వివేకానందుడు చెప్పారు. ఆకలిగా ఉన్నవాడు, ఈశ్వరం అనేవాడు, రోగంతో ఉన్నవాడు, వాడేం చేయగలడు 10 మందికి, సమాజానికి, దేశానికి? ఒక జాతి నిర్మాణం కావాలి, మన శక్తి సామర్థ్యాలు బయటపడాలి, మన వల్ల సమాజానికి పనికొచ్చే మంచి జరగాలి అనుకున్నట్టయితే ముందు ఆరోగ్యం ఉండాలి, విద్య రావాలి, ప్రతిభ వికసించాలి. ఈ రెండు ప్రతి బిడ్డకి అందకపోతే, డబ్బుతో నిమిత్తం లేకుండా, కులం, మతం, ప్రాంతం, ఆడమగ తేడాతో నిమిత్తం లేకుండా అందకపోతే ఈ దేశభక్తి, జాతీయత, సంస్కారం ఉట్టి మాటలు. నిజమైన సంస్కారం అంటే మన సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అవకాశాలు అందాలి. ఈ దేశంలో అందట్లా. స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, కాలేజీలు ఉన్నాయి, ఫీజులు ప్రభుత్వమే కడుతుంది, లక్షల కోట్లు మన పన్ను డబ్బు ఖర్చు పెడుతోంది. నేను ఖచ్చితంగా పచ్చిగా చెప్తున్నాను, 180 మందికి పొట్టగొస్తే అక్షర ముక్క రావటం లేదు. పిల్లలు తప్పు కాదు, తల్లిదండ్రులు తప్పు అసలే కాదు. ఊరికే ఉత్తుత్తి విద్యను అందిస్తున్నాం ఈ దేశంలో కొద్ది మందికి తప్ప. కాబట్టి తల్లిదండ్రులను ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను, పిల్లల్ని నీ మార్కులు, ర్యాంకులను వ్యాపాడబోకండి. మీ అందరికీ పిల్లలంటే అపారమైన మమకారం ఉంది. పిల్లల కోసం ఎన్ని త్యాగాలైనా చేస్తారు. కానీ మనందరికీ ఒక ఆందోళన, భయం, రేపు పొద్దున పిల్లలు ఏమైపోతారో అన్న అభద్రత. దాంతో తెలియని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం. నిజమైన ప్రతిభ వికసించే ఏర్పాటు చేయకుండా ఆ పిచ్చి పరీక్షలు, పిచ్చి మార్కులు, బట్టి పట్టడాలు, కాపీ కొట్టడాలు ముఖ్యం అనుకుంటున్నాం. దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి నిజమైన విద్య, ఆరోగ్యం అందరికీ అందాలి. మన పిల్లలకి ఒక సమగ్రమైన విద్య అందాలి, వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపచేసే విద్య అందాలి. వివేకానందుడు చెప్పినట్టుగా మ్యాన్ మేకింగ్ ఎడ్యుకేషన్, మనుషుల్ని మనుషులుగా తీర్చిదిద్దే విద్య అందాలి. అది అందరికీ అందకపోతే అది సంస్కారయుతమైన సమాజం కాదు. నా బిడ్డకు మాత్రమే మంచి విద్య అందితే, మంచి ఆరోగ్యం ఉంటే అది సంస్కారవంతమైన జీవితం కాదు. కాబట్టి రెండోది, వివక్ష లేనటువంటి సమాజం. పుట్టుకతో వివక్ష ఉండకూడదు. ఒక వ్యక్తికి వచ్చే గౌరవం ఆ వ్యక్తి ప్రతిభ వల్ల, పడే కష్టం వల్ల, అన్నిటినీ మించి ఆ వ్యక్తి వల్ల సమాజానికి జరిగే మేలు వల్ల తప్ప మరి ఇంకే దానివల్ల కూడా ఒక వ్యక్తి గుర్తింపు ఉండకూడదు. ఎంత పదవి ఉంది, ఎంత డబ్బు సంపాదించాడు, ఎంత పొడుగున్నాడు, ఎంత లావు ఉన్నాడు, ఎన్ని కండరాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఓకే. కానీ నిజంగా కావలసింది ప్రతిభ, దాన్ని సానపెట్టి ఉపయోగించే కష్టం, వాటి వల్ల సమాజానికి కలిగే మేలు, మనందరికి కలిగే మేలు, దాన్ని బట్టే గుర్తింపు ఉండాలి. ఆ ప్రతిభ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో రాణించాలి, అప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుంది. కొందరి ప్రతిభ మాత్రమే రాణిస్తే కొంతమేరకే ప్రగతి ఉంటుంది. మన దేశం చాలామంది అడుగుతుంటారు పిల్లలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అంటాం, అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఎప్పుడవుతామని. ఎప్పుడంటే ఈ 80% మందికి నిజమైన విద్య, ఆరోగ్యం అంది, వాళ్ళ ప్రతిభ వికసించి, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాల సమాజం ఉపయోగపడితే అభివృద్ధి చెందిన దేశం. లేకపోతే అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశం నిరంతరం. ఇక మూడోది, మనుషులకి సంస్కారంలో ఇంకో కీలకమైన అంశం, ఈవేళటి అవసరాలు మాత్రమే పట్టించుకుంటే వ్యక్తి కానీ, కుటుంబం కానీ, సమాజం కానీ, దేశం కానీ, రేపటిని గురించి మర్చిపోతే ఇది నిలిచేది కాదు. అది సంస్కారహీనమైన ప్రవర్తన. ఇందాక రీసైక్లింగ్ గురించి చెప్పారు స్వామీజీ. మనస్సును గురించి, విచక్షణ గురించి, బుద్ధిని గురించి చెప్పారు. అది పక్కన పెడదాం. ఈ నీరు కానీ, ఈ కాగితం కానీ, ఈ చెట్లు కానీ, ఈ మట్టి కానీ ఎందుకు రీసైక్లింగ్ అంటున్నాం? సస్టైనబిలిటీ. ఈవేళే మనం ఉపయోగించేసుకుని రేపు లేకుండా చేస్తే రేపు పిల్లలు ఏమవుతారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఏమవుతారు?
ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో నింపేస్తే రేపు పొద్దున వేడి పెరిగిపోతే ఇప్పటికే ఈ వేడిలో చచ్చిపోతున్నాం. పాపం ఇక్కడ నుంచున్న మహిళలు పెద్దలు ఇక్కడ ఉంటేనేమో నుంచోవాల్సి వస్తుంది, బయటకు వెళ్తేనేమో ఎండ భరించలేం. ఇప్పటికే 45 డిగ్రీలు వచ్చేస్తుంది వేసవిలో, రేపొద్దున 50కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సముద్ర మట్టం పెరిగిపోవచ్చు, బతకడం అసాధ్యం కావచ్చు, లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోవచ్చు. కాబట్టి ఈ సమతూకం రేపటిని గురించి ఈవేళ అవసరాలు తీర్చుకుంటూనే వ్యక్తి కావచ్చు, కుటుంబం కావచ్చు, సమాజం కావచ్చు, జాతి కావచ్చు, మానవాళి కావచ్చు, రేపటి భవిష్యత్తుకి బాటలు వేయటం, రెంటిని సమన్వయం చేయటం, అది అన్ని స్థాయిల్లో జరగాలి. మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరగాలి, ప్రభుత్వాల్లో జరగాలి. ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. స్వామీజీ నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు. మీకు విషయం తెలుసా? మన రాష్ట్రాలన్నీ కలిపితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా సగటున 100 రూపాయల రాష్ట్రాలకి పన్నుల ఆదాయం వస్తే, మనందరి దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయిగా డబ్బులు, ఎక్కడి నుంచి రావట్లేదుగా, మనమే కట్టేది, మీ తల్లిదండ్రులుగా పన్నులు కట్టేది. 100 రూపాయల ఆదాయం వస్తే కేవలం ఉద్యోగుల జీతాలకి, పెన్షన్లకి, అప్పుల మీద వడ్డీలకి 125 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. బాగా మనసులోకి నాటించుకోండి. 100 రూపాయలు మీరు సంపాదిస్తే ఒక రాష్ట్రంగా మీకు పన్నుల రూపంలో డబ్బులు వస్తే 125 రూపాయలు కేవలం జీతాలకి, పెన్షన్లకి, వడ్డీలకు ఖర్చు అవుతుంది. ఒక్క పైసా మిగతా పనులు ఖర్చు కాకుండా. మన ఇంట్లో అట్లా చేసామనుకోండి, నిలుస్తుంది అది. మీ తల్లిదండ్రులకి నెలకి 50,000 రూపాయల ఆదాయం వస్తే వాళ్ళు 75,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు రోజువారీ ఖర్చులకి. ఆ ఇల్లు బతుకుతుందా? ఆ పిల్లలకు భవిష్యత్తు ఉంటుందా? మన సమాజం గొప్పతనం ఏమిటి? ఆదాయం ఎంత తక్కువ వచ్చినా అంతకంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టి కొంత పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం దాచిపెడతాం, పిల్లల చదువు కోసం ఖర్చు పెడతాం, పిల్లలకి ఒక ఇల్లు కోసమో లేకపోతే చిన్న ఆస్తి కొనడం కోసమో రేపు పొద్దున బ్యాంకులో కొంత డబ్బులుంటే అవసరానికి ఒక్కరికి వస్తుందని చెప్పని ఏర్పాటు చేస్తాం. అది భారతీయ సాంప్రదాయం, కులానికి మతానికి అతీతంగా. కానీ మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి? రేపన్నది లేనట్టుగా డబ్బులన్నీ కూడా చాలక ఇంకా మీ పేరుతో అప్పులు చేసి 100 రూపాయలు ఆదాయం వస్తే 125 ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నాయి? మిగతా 25 రూపాయలు అప్పులు చేస్తున్నారు. అప్పు ఎవరు తీరుస్తారు? ఎవరు తీరుస్తారు అప్పులు? ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులు తీర్చేది ఎవరు? ఎవరు? మీరే. రేపొద్దున ఈ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళు అప్పులు కట్టాలా, వాళ్ళు పన్నులు ఇంకా అదనంగా ఇవ్వాలా. అంటే మనం పిల్లల భవిష్యత్తుని అందంగా చేసేది బదులు పిల్లల భవిష్యత్తును నరకం చేస్తున్నాం. మన ఇంట్లో అట్లా చేస్తే మహాపాపం అనుకుంటాం, మన ప్రభుత్వాలు అట్లా చేస్తే మనకు సంబంధం లేదనుకుంటాం. ఎక్కడ సంస్కారం ఉంది అక్కడ? దేశం సర్వనాశనం అయిపోతుంది. నేను చాలా ఆశావాదిని. దేశ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుంది పూర్తిగా మనస వాచ కర్మణ నమ్మేవాడిని. కానీ వాస్తవాన్ని పక్కన పెట్టి మన ఊహాగానాల్లో తేలియాడితే లాభం లేదు. తప్పుని సరిదిద్దే ఏర్పాటు కూడా కావాలి. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ప్రధానంగా కోరుతున్నాను, ఎలాగైతే మీరు ఇవాళ సంపాదనలో 100కి 10 రూపాయలు, 20 రూపాయలు, 50 రూపాయలు మీ శక్తిని బట్టి కూడబెట్టి పిల్లల భవిష్యత్తుకి బాటలు వేస్తున్నారో అలా మన సమాజం కూడా బాటలు వేయాలా, లేకపోతే పిల్లల భవిష్యత్తు నరకం చేయాలా, వాళ్ళ మీద గుదిబండలా ఉండాలా? మీరు ఆలోచించుకోండి. 100 రూపాయల ఆదాయానికి 125 రూపాయలు రోజువారీ ఖర్చులే అయితే మిగతా ఖర్చులు కూడా పెట్టాల, కేవలం 3 ఖర్చులే, నివారించలేని ఖర్చులే అయితే దాన్ని ఆపలేకపోతే ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతే ఇవాళ 125 రూపాయల నుంచి రేపు 211 రూపాయలు అవుతుంది. చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి దానికి. కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ, అలాగే ప్రకృతి, ఇంతకుముందే అనుకున్నాం మనం. రేపటి సమాజానికి, రేపటి తరానికి, మనుగడకి, ఆనందమయమైన జీవితానికి అవకాశం కల్పించకుండా ఉన్నదంతా మనం తగలెట్టేస్తే, నాశనం చేస్తే ప్రకృతిని, రేపు జీవితం అంతా హుళ్ళకి. అది సంస్కారహీనమైన ప్రవర్తన. అట్లాగే భవిష్యత్తు పేదరికం పోవాలి, అభివృద్ధి చెందిన సమాజం కావాలి, అందరికీ ఆహార వస్త్రాలతో పాటు ఉపాధి కలగాలి, ఆదాయాలు ఉండాలని చెప్పంటే భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ఉపాధి కల్పన, మనకు అవసరమైన వస్తువుల్ని, సేవల్ని ఉత్పత్తి చేయటం, ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని మన జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసుకోవటం. కాబట్టి సంస్కారం అనేది ఎక్కడి నుంచో ఉండదు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లుప్తంగా ముగించే ముందు, మొట్టమొదటిది
వ్యక్తికి సమాజానికి మధ్య సంబంధాన్ని అన్వేషించకపోతే, వ్యక్తుల లాభనష్టాలు, వ్యక్తుల కోరికలు, వ్యక్తుల ఆశలు సమాజ హితంతో సంధానించకపోతే, వ్యక్తికి సమాజానికి మధ్య వైరుధ్యం ఉన్నట్టయితే ప్రయోజనాల్లో లోకమంతా గుడ్డిదవుతుంది, సమాజం సర్వనాశనం అవుతుంది, అందరూ నష్టపోతాం, వ్యక్తులు మిగలరు సమాజం సర్వనాశనం అయితే. రెండోది, సమాజంలో అందరికీ ఎదిగే అవకాశం రాకపోతే, అందరికీ పూర్ణారోగ్యం ఉండి నచ్చిన కార్యక్రమాన్ని ఆరోగ్యంగా చేపట్టే అవకాశం లేకపోతే, పుట్టుకతో వివక్ష కొనసాగితే, ఒక బిడ్డ భవిష్యత్తు పుట్టిన ఏ తల్లి గర్భాన పుట్టిందో నిర్ణయం చేస్తే అది సమాజం కాజాలదో, ఆ సమాజంలో శాంతి సయోధ్య సాధ్యం కావు. ఆ సమాజంలో అరాచకత్వం, హింస, నేర ప్రవృత్తి పెరుగుతాయి. ఎవరి పట్ల ప్రేమతో కాదు, మన పిల్లల పట్ల ప్రేమతో సమాజంలో అందరి ప్రయోజనాలను కాపాడే ప్రయత్నం, కనీసం అందరికీ అవకాశాలు కలిగించే సమాజ నిర్మాణం, అదే జాతి నిర్మాణం అంటే అర్థం. మూడోది, ఈ వేల్టి గురించి ఆలోచించే రేపటిని గురించి మర్చిపోతే ఓ కుటుంబం కావచ్చు, ఓ దేశం కావచ్చు, మానవాళి కావచ్చు, వినాశనానికి దారితీస్తుంది. ఈ మూర్తిని కూడా పూర్తిగా పరిష్కరించే నిజమైన సంస్కారాన్ని మానవ సమాజానికి ఇచ్చే అవకాశం ఈవేళ ఉంది. అందుకు కావలసిన వనరులు ఉన్నాయి, అందుకు కావలసిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నది. నేను ప్రస్తావించిన ఏ సమస్య కూడా పరిష్కారానికి అతీతమైంది కాదు. దానికి కావాల్సిన వనరులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, అనుభవం ఉంది, ప్రపంచానుభవం ఉన్నది, సాంకేతిక విజ్ఞానం ఉన్నది. దాన్ని ఉపయోగించేటువంటి విజ్ఞత మనకు ఉంటుందా లేదా, దాని మీద మన పిల్లల భవిష్యత్తు, నిజమైన భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ నిజమైన సంస్కారాన్ని ఈ చిన్నారులకి ఈ వయసులోనే అందించే ప్రయత్నాన్ని స్వామీజీ చేస్తున్నారు, రామకృష్ణ మిషన్ చేస్తోంది. వారికి మీ అందరి తరపున, నా తరపున మనసారా అంజలి ఘటిస్తూ, స్వామి వివేకానందుడు ఎప్పుడో 1863లో పుట్టాడు. 1863లో అంటే ఆయన పుట్టి 160 ఏళ్ళు అయిపోయింది. వివేకానందుడి స్మృతికి అంజలి ఘటిస్తే వివేకానందుడికి ఏం లాభం లేదు. ఆయన పాపం జీవితం అంతా కష్టపడ్డాడు, సర్వసంగ పరిత్యాగం చేశాడు. చివరికి చాలా చిన్న వయసులో 39 ఏళ్ల వయసులో చనిపోయినాడు. ఆయన మనల్ని విడిపోయినాడు. ఆయనకే ఉండదు. కానీ ఆయన ఏ బోధనలు మనకి ఇచ్చారో, ఏ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించారో, ఏ జాతి నిర్మాణం కోసం నిరంతరం ఆహర్నిశలు తప్పించారో, ఏ విలువల్ని మనకు అందించే ప్రయత్నం చేశారో, అవి మనకి అజరామరమైనటువంటివి. ఈ జాతి నిర్మాణంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి మహనీయుడు స్వామి వివేకానందజీకి ఈ సందర్భంగా మరోసారి ఆయన స్మృతికి అంజలి ఘటిస్తూ, నివాళులు అర్పిస్తూ, ఈ చిన్నారుల భవిష్యత్తు అందంగా ఉండాలని, నిజమైన సంస్కారంతో ఒక పూర్ణ జీవనాన్ని, అందమైన జీవనాన్ని, వ్యక్తి ఔన్నత్యంతో పాటు సమాజ హితాన్ని, దీర్ఘకాల మనుగడని కొనసాగించే ఏర్పాటు చేస్తారని మనసారా ఆశిస్తూ మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir, for your inspiring words. We will now proceed with a question answer session. Students can clear your doubts and queries with our chief guest and Adhyaksha Maharaj. So students can please raise their hand and the mic will come to you. Hello, check. Students and even parents can clear their doubts. Please raise your hand and the mic will come to you. Please stand up. జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని, స్వామీజీ గారికి నా నమస్కారాలు. నా పేరు సత్యనారాయణ. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, పిల్లల్లో ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్తున్నారు. ఏ చదివినా గుర్తట్లేదు, ఏమి చేయాలనేసి. అంటే వీళ్ళు పెంపొందించడానికి కోసమని తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా కృషి చేయాలి, ఆ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాలి. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే,
జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అన్నారు, రాజకీయ ఈ రోజుల్లో టీవీలో చూస్తే వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కానీ ఏదైనా కానీ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే వాటి పార్టీకి సంబంధించో వాళ్ళ అధ్యక్షుని కోసమో వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు. సో అలాంటి వ్యక్తులకు మనం సపోర్ట్ చేయకుండా ఒక విద్యార్హత, ఒక చిన్న ఎంప్లాయీ కూడా విద్యార్హత అనేది ఉన్నది. వీళ్ళకు రాజకీయంలో ఎలాంటి విద్యార్హతలు పెడితే దానికోసం ప్రజలు ఏ విధమైన కష్టపడాలి, దే నీడ్ సబ్ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ టు గెట్ ఎనీ పొజిషన్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్. సో దీస్ 2 questions I need an answer, sir. Thank you very much. Second question first. రెండో ప్రశ్న నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. స్వామీజీ మొదటి ప్రశ్నకు అర్హులు సమాధానం అవడానికి. మన ప్రజాస్వామ్యం మరీ అంత అధ్వాన్నంగా కూడా లేదు. నిరాశ వద్దు, ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఒక్క రోజున ఓటు హక్కు ఇచ్చేసి స్వేచ్ఛ ఇచ్చేస్తే ప్రజాస్వామ్యం వచ్చినట్టు కాదు. దానికి కొన్ని తరాల పాటు శ్రమ పడాలి. మనకి ఇంకా అనుభవం రాలే. ఉన్నంతలో మనం పర్వాలేదు, బాగా అద్భుతంగా ఉన్నానని అన్న అబద్ధం అవుతుంది. ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ప్రశాంతంగానే. మంచో చెడో మనం నచ్చిన వాడికి ఓటేస్తే వాటిని లెక్కెట్టేసి నిజాయితీగానే ఫలితాలు ప్రకటిస్తున్నారు. మనకు నచ్చిన వాళ్ళే అధికారంలోకి వస్తున్నారు. వాడు మంచివాడు చెడ్డవాడు మన బాధ మనం పడాలి. నిర్ణయం మనమే చేసుకుంటున్నాం. అధికారం వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది. ఇంకా ఈ సమాజం పుణ్యం అని చెప్పని ఇంత బేదరికం ఉన్న సమాజంలో కాస్త కోస్త శాంతి భద్రత ఉన్నాయి. కొంతమేరకు మాత్రమే ప్రగతి ఉంది. ఆశించేంత మేరకు, అవకాశం ఉన్న మేరకు జరగటంలా కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల. కాబట్టి ముందు ఆత్మవిశ్వాసంగా అంతా నాశనమైందని దాని నుంచి పిల్లల్ని పెంచబోకండి. అదే సమయంలో కొన్ని పొరపాట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పొరపాట్లు సవరిస్తే ఇవన్నీ పరిష్కారాలు వస్తాయి. అంతేగాని ఎమ్మెల్యేకి BA డిగ్రీ ఉంటే అద్భుతాలు చేస్తారు అనుకోబోకండి. BA డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళంతా అద్భుతాలు చేస్తారా? ఆ డిగ్రీ ఏంటంటే మనకు తెలీదా? ఆ BA, BSc, MSc డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళంతా అధికారులంతా అద్భుతాలు చేస్తున్నారా? కాబట్టి డిగ్రీ ఒక్కటే కొలమానం కాదు, అర్హత ఉండద్దని నేను అంటలా. డిగ్రీ ఒకటే, ఇది ఇంకా చిట్కాలేం లేవు. ప్రధానంగా 3 అంశాలు. నేను ఎక్కువ లోతు వెళ్లకుండా, ఎలక్షన్లలో ఓటుకి డబ్బు అన్నది ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాల్లో స్వామీజీ వచ్చిన కర్ణాటక కానీ, వారి ప్రస్తుతం వారి కర్మభూమి తెలంగాణ కానీ, లేకపోతే తెలుగునాట కానీ, తమిళనాడు కానీ, మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కానీ మనందరికీ తెలుసు. మనం నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందాం. ఓటు కోసం ఎంతెంత డబ్బులు పంచుతున్నారో మనందరికీ తెలుసు. ఇది సరైనది కాదు. ఎవరు గెలిచినా కూడా, ఎవరు అధికారం చేపట్టినా కూడా ఇది కాదు ప్రజాస్వామ్యం అంటే. ఇది కాదు వివేకానందుడు కోరినటువంటి జాతి. ఇది కాదు గాంధీ కలలుగన్న దేశం. ఇది కాదు నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం. అది ఉపన్యాసాలతో పోయేది కాదు. ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చాలి. లోతుకెళ్ళను, ఇది సమయం సందర్భం కాదు. ఎంత డబ్బు పంచినా కూడా దానివల్ల ఫలితం లేదు అనే వ్యవస్థ తీసుకురావాలి. దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. రెండోది, అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించాలి. ఎందుకు డబ్బు తీసుకుంటున్నారు ఇవాళ? పౌరులు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు, చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం అని చెప్పని. ఎవడు గెలిచినా కూడా తేడా లేదు నా జీవితంలో. ఎలాగో తేడా లేనప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటే తప్పేంటి పేదలు? లేకపోతే ఎలక్షన్ తర్వాత అన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తారంటే ఓటేస్తే తప్పేంటి? లేకపోతే మా కులం వాడి పేరో మా మతం వాడి పేరో పెడితే వాడికి ఓటేస్తే తప్పేంటి? చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం. కాబట్టి ఇదేదో మనం అవమానించుకోవటం కాదు. ఎక్కడ లోపాలు జరిగినాయి దాన్ని ఎలా సవరించుకోవాలి. అధికారం దగ్గరగా ఉందనుకోండి, వెంటనే కాకపోయినా కాలక్రమేణా మనకు అర్థమవుతుంది మన ఓటు వల్ల ఏం జరుగుతుంది. మీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, మీ కాలనీ ఉంది, ఎవరిని ప్రతినిధి పెట్టుకుంటారో వాళ్ళ వల్ల మీ జీవితంలో మంచి చెడు మీ కళ్ళ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఓటు సరిగ్గా ఉపయోగపడుతుంది. మూడోది, చట్టబద్ధ పాలన కావాలి. ఇవాళ చట్టబద్ధ పాలన లేదు. చట్టం కాగితం మీద ఉంది. బడితో ఉన్నవాడిదే బర్రేవాడి దేశంలో. నిజమైన చట్టబద్ధ పాలన కావాలి. ఈ పొరపాట్లు సవరించుకుంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత బాగు చేసుకోగలరు. నిరాశ వద్దు, కానీ ఖచ్చితంగా సమస్యలు ఉన్నాయి, పరిష్కారం కావాలి. కానీ హేతుబద్ధమైన ఆలోచనల నుంచి, ఆత్మవిశ్వాసం నుంచి, ఆశావాదం నుంచి పరిష్కారాలు అవ్వగానే నిరాశ నుంచి, ఆత్మ న్యూనత నుంచి, మూర్ఖమైన ఆలోచనల నుంచి పరిష్కారాలు రావు. ఇక స్వామీజీ చాలా కీలకం అనిపిస్తుంది మనందరికీ. మీకు నాకు కూడా అదే సమస్య. మనసును లగ్నం చేయటం ఎట్లా? వారి సందేశం విందాం. థ్యాంక్ యూ జేపీ గారు. నిన్నే ఒక విషయం తెలుసుకున్నాను. అమెరికా నుంచి ఒక స్వామీజీ వచ్చారు, న్యూయార్క్ నుంచి. ఈ సమస్యలు అమెరికాలో ఎలాగ పరిష్కారం అవుతుంటాయి
ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ, ప్రతి రాజ్యంలోనూ, ప్రతి దేశంలోనూ సమస్యలు ఉంటాయి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ డిగ్రీ, బట్ నాట్ ఇన్ కైండ్. అతను అంటాడు, ఆ స్వామిజీ అన్నారు, వాట్ హీ ఆల్సో లెర్న్ ఫ్రమ్ సంబడి ఈస్ కాలనీస్, townships, wherever these people are there, if there are certain problems in that area, it can be water problem, it can be drainage problem, it can be any electricity problem, ఏ సమస్య ఉంది సమాజంలోకి సంబంధించింది, ఆ కమిటీ సిటిజన్స్ కమిటీ అని ఉంటుందంట. సిటిజన్స్ కమిటీ, ఆ టౌన్షిప్ కమిటీ వాళ్ళందరూ కూర్చొని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. Then they will send a recommendation to the mayor and to the governor of that particular area. And the governor and the mayor and the leader, corporate, everyone, they are bound to send, they have to send the representative to the meeting. And they have to do what these citizens have recommended. And that also time bound within 15 days to solve the problem. That is the national spirit that they have developed, the community spirit that they have developed, people participating and sending recommendations, and the government has to do it. That's why Vivekananda అంటారు, 400 సంవత్సరాల్లో ఒక డెజర్టెడ్ కంట్రీ, ఎవరికి తెలియలేని ఒక దేశం, బై మిస్టేక్ కొలంబస్ డిస్కవర్డ్ అమెరికా, బట్ దట్ కంట్రీ ఈస్ కాలింగ్ ది హోల్ వరల్డ్ టు కమ్ అండ్ సీ ఇట్స్ గ్లోరీ. ఈచ్ వన్ వర్క్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో పిల్లల్లోనూ మనల్లోనూ ఈ ఒక పరిస్థితి, ఇది ఒక ఇది ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మేము త్రూ అవర్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ యాక్టివిటీస్, త్రూ రామకృష్ణ మఠ్. కేవలం హైదరాబాద్ కాదు, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఢిల్లీ, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ కడప, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ పుణే, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్. ఈ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ వర్క్, ఈ ఎడ్యుకేషన్ వర్క్, ఈ ఆపర్చునిటీస్ వర్క్ని కల్పిస్తున్నాం. 15 రోజుల ముందు లమ్డంగ్ అనే ఒక ఊరిలో, ఎక్కడుంది లమ్డంగ్? ఎల్బీ నగరా పక్కనుందా? మా తెలంగాణలో. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బార్డర్ టచింగ్ చైనా. అక్కడ 300 మంది పిల్లలకి రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఫార్ ది ట్రైబల్స్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. 300 మంది హూ డో నాట్ నో హౌ టు ఈట్ కుక్డ్ ఫుడ్. కప్పని చూస్తే అలాగే తినేస్తారు వాళ్ళు, పాముని చూస్తే చంపి తినేస్తారు. అడవి ప్రజలు. వాళ్ళందరికీ శిక్షణ ఇచ్చి, వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఇచ్చి, ఓపెన్నెస్ ఇచ్చి, మంచి సంస్కారం చేసి, అక్కడ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళతో ఇది చేసి, ఇప్పుడు వాళ్ళు రామకృష్ణ మఠ్ నరోత్తమ్ నగర్, రామకృష్ణ మిషన్ ఏమిటది లమ్డాంగ్, రామకృష్ణ మిషన్ అలాంగ్, రామకృష్ణ మిషన్ ఇటానగర్, అక్కడికి వాళ్ళు వచ్చి డిమాండ్ చేస్తున్నారు, మా పిల్లల్ని తీసుకోండి, మా పిల్లల్ని తీసుకోండి. అందుకే హోమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళి అక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసి, ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్ నుంచి, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ నుంచి crores of rupees రామకృష్ణ మిషన్కి ఇదిగా ఇచ్చి, డొనేషన్ లోన్గా ఇచ్చి, లేక ఒక గవర్నమెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కింద ఇచ్చి 300 చిల్డ్రన్కి ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకు చేయాలి మేము అక్కడ అన్నారు మా స్వామీజీ అంటారు, ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఎడ్యుకేషన్ టు దోస్ పీపుల్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దే మే క్రాస్ ఓవర్ ది బార్డర్స్ దేర్ అండ్ బికమ్ యాంటీ నేషనల్స్. It will be very dangerous for the country if a young boy or a girl takes up weapons. But give them proper education, care and counseling and munch. And the present Chief Minister of Arunachal Pradesh is a old student of Ramakrishna Mission, Narottam Nagar. అతను చెప్తూ ఉంటాడు, I entered the school when I did not know how to wear a shirt. But today he is the Chief Minister of Arunachal Pradesh. He went all the way to Lamdang by helicopter to inaugurate with our Swamiji there. అంత గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నారు. సో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్, నేషనల్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ త్రూ ఇది మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటే, చేస్తూ ఉంటే, గ్రాడ్యువలీ దెర్ విల్ బీ లైట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అండ్ వీ విల్ సీ డెమోక్రసీ ఫ్లరిషింగ్, విచ్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ వెపన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి ప్రశ్న అడిగారు. అది పిల్లలకి రేపటి నుంచి క్లాసులు ప్రారంభమవుతాయి. బట్ అయితే మహాభారత 6th అధ్యాయంలో 6వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి పెద్ద ప్రశ్న మీలాంటి ప్రశ్నే. చంచలము మన కృష్ణ ప్రమాతి బలభద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడికి. అర్జునుడు ఎవరండి? పనికిరాని పెద్దమ్మా? ఈయన కూర్చున్నాడు పప్పు తినడానికి. వాట్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ హీ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. సీ ది ఐ ఆఫ్ ది బర్డ్ అండ్ షూట్ ది ఆర్. ద్రోణాచార్య కరెక్ట్గా చేశాడు. యుధిష్ఠిరుడు చేయలేకపోయాడు, దుర్యోధనుడు చేయలేడు, వేరే బ్రదర్స్ చేయలేదు. బట్ ఇట్ వాస్ ఫర్ అర్జున టు సీ ది ఐ ఆఫ్ ది బర్డ్ అండ్ షూట్ ది ఆరో. అండ్ ద్రౌపది స్వయంవరానికి నీళ్ళని చూసి అక్కడ చాప ఫిగర్ చూసేది రొటేట్ అవుతా ఉంది, అక్కడ పైన కొట్టాడు ద్రౌపది స్వయంవరంలో.
అలాంటి వాడు అడుగుతున్నాడు, చంచలం అస్థిరం. ఇంకా మీ మైండ్ ఏమిటి, నా మైండ్ ఏమిటి? చంచల అస్థిరం మంది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడో. అయితే శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు, ఎస్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అసంశయం మహాబాహో, అన్డౌటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ బట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అడల్ట్స్ ఆల్సో? అభ్యాస వైరాగ్య, ప్రాక్టీస్ అండ్ డిటాచ్మెంట్, డిస్పాషన్. ఎన్ని రోజులు చేయాలి? 15 రోజులు చాలా, లేకపోతే ఎగ్జామ్ టైం మాత్రం చాలా? నో టైం లిమిట్. దీర్ఘకాలాభ్యాం నిరంతరం అన్నారు. లాంగ్ పీరియడ్, దీర్ఘకాలం, అండ్ నో గ్యాప్స్ ఆల్సో. అందుకే రామకృష్ణ మిషన్లో వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ హాలిడేస్, వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ వెకేషన్. Okay, continuously we train the mind, both personal, and we help the students also to train. You give 1 day leave to the mind, this fellow will take 10 days casual leave. And to bring it back from Florida or from some Goa, another 10 days. ఎన్ని రోజులు పోయింది మనకి? 21 ప్రెషియస్ గంభీరమైన రోజులు నాశనం అయిపోయింది. 3 weeks gone in just putting it on something. But nowadays, I don't agree with children don't have concentration. They have concentration in the wrong place అంతే. ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ వీడియో గేమ్స్ ఆడినప్పుడు, ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఐపీఎల్ చూసినప్పుడు, ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ టీచర్ లేనప్పుడు. కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, బట్ యూ have put it in the wrong place. Not productive, not purposeful. Okay? So that production, purpose and place and time we give, that is how slowly keep your mind trained. శ్రీకృష్ణుడే అన్నాడు, డైరెక్ట్గా మనస్సును కంట్రోల్ చేయడానికి వెళ్ళదు, అది కోతి లాంటిది, నీ కరుస్తుంది, నీ కళ్ళు పీకేస్తుంది, అది డేంజరస్. డోంట్ బి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. స్లోలీ క్యాచ్ ద మంకీ. సో బుక్స్ ఇవ్వడం, ప్రకృతితో జీవించడం, ఇవన్నీ మన అభ్యాసం, మన వైరాగ్యం. అందుకే రామకృష్ణ మఠంలో బోత్ అలాంగ్ జేపీ చెప్పినట్లుగా నేచర్ అండ్ man are put together. We go along with nature. We don't go against nature. Okay? That is also our life. We are part of nature. ఎందుకు చెట్లు నరకడం, ఏం చేయడం? ఎన్ని ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి? సుమారు 200 కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో. 200 coconut trees. And there are nearly 500 special species brought from Kerala, brought from Delhi, brought from Arunachal Pradesh, planted here. And we don't cut the trees at all, unless and until it collapses slowly and withers away. సో అలాంటి ఒక ప్రకృతితో మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. నేచర్ వాకింగ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. దాంట్లోనే మీ మైండ్ ప్యూర్ అవుతుంది, పీస్ఫుల్ అవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది. అనదర్ ప్రాబ్లమ్, ఈ రెస్ట్లెస్నెస్కి నేను గమనించాను, మై అబ్జర్వేషన్, ఇట్ మే నాట్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఏమిటో తెలుసా? కంటిన్యూస్ ఏసీ రూమ్. స్కూల్స్కి వెళ్తాను, ఏసీ బస్సు. క్లాస్ రూమ్ ఏసీ, డిన్నర్ రూమ్ ఏసీ, ఇంకేంటో ఏసీ, మైండ్ డీసీ. మైండ్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్, ఏమీ లేదు అక్కడ. యూ డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏసీ బిజినెస్? ఒకేషనల్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ. అన్నిటికీ ఏసీ. సో మైండ్ ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్. ఏదో స్కూల్లో వాళ్ళు చెప్తున్నారు, దే ఆర్ ప్రౌడ్, మై సన్ స్టేస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఏసీ రూమ్. బయటికి రా తెలుస్తుంది. అండ్ టుమారో ఫెలో విల్ బికమ్ ఏ పాలసీ మేకర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా. ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని ఏం చేస్తావు నువ్వు? యూ షుడ్ గో టు ద ఫీల్డ్స్ అండ్ వర్క్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో ఇలాగ మన మైండ్ని కూడా ప్యూరిఫై చేస్తుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది, అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అందుకే మేధాదేవి సరస్వతి పూజ ఇస్ బాసరా లేదా గుడిలో కాదు, నువ్వు క్లాస్ రూమ్లో సరస్వతి పూజ చేయాలి. బై మేధా, బుద్ధి. ద అవేకనింగ్ ఆఫ్ ద బుద్ధి గివ్స్ యూ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. Thank you, sir, and thank you, Swamiji. Now we'll be moving to the next question. Please, back. Hello. Namaste, Swamiji. I don't have any questions rather, but I just want to share my immense happiness and pleasure. For the past 1.5 years, I have been listening to you, Swamiji. I was part of the summer camp in year 2000,
And now I have joined both my kids in this summer camp, Swamiji. So I was just feeling very nostalgic whenever I was listening to you. Thank you so much, and I request you to please shower the same kind of blessings what you have showered on both of us 23 years back. Thank you so much. ముందుగా స్వామీజీ గారికి నమస్కారం. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు 15 రోజుల సమ్మర్ క్యాంప్ ఉన్నది కదా, అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో పిల్లల ప్రవర్తనలో మార్పు రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? ఇప్పుడు మేము కొంచెం మార్పు రావడానికి ట్రై చేయడానికే ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో జాయిన్ చేసాం కదా, మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో అందరూ మారుతారా, కొందరు మారుతారా, ఎంత టైం పడుతుంది? నో మ్యాజిక్, నో మిరాకిల్స్, న్యాచురల్ గ్రోత్. స్వభావంగా పెరుగుతూ ఉండాలి. మేము నీళ్లు వేస్తూ ఉంటాం, ఎరువు వేస్తూ ఉంటాం, స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం, కెమికల్స్ తీస్తూ ఉంటాం, ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటాం. న్యాచురల్ గ్రోత్. ఒక కొబ్బరి చెట్టు కొబ్బరిలు ఇవ్వడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? ఒక మామిడి చెట్టు ఇక్కడ కొన్ని నాటుంటాం, ఎన్ని రోజులు పెడుతుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు పెడుతుంది? బట్ అందుకే వివేకానంద అన్నారు, హ్యావ్ ఎ ఫార్ సైట్ అండ్ ఫోర్ సైట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఎ లిటిల్ ఆఫ్ దిస్ ధర్మ, ఎ లిటిల్ ఆఫ్ దిస్ కల్చర్, లిటిల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. మహతో భయాత్, మహాభయాలు తొలగిపోతాయి. మేము ముందే కూర్చున్నారే 23 years బ్యాక్, ఇప్పుడు చూడండి ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 23 years. If the father has admitted his son, remember the transformation. Maybe it may happen tomorrow. The sankalpam, the effort, the intensity of purpose is very, very important. అందుకే ఈ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ని మనం అనుభవిస్తాం. ప్రశ్నించారు, స్వామీజీ ఇంత పవర్ ఉంది కదా, ఇంత పవర్, భూమిని చేంజ్ చేసేయండి, మీరు ప్రజల్ని చేంజ్ చేసేయండి అంటే దట్ విల్ బి ది గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ ఇన్ మై లైఫ్ అన్నారు ఆయన. ఐ వాంట్ న్యాచురల్ గ్రోత్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇది. బట్ వీ గివ్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ట్రైనింగ్ అండ్ సహనం సర్వదుఃఖ నివారణం. ఎ ఫ్రూట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్వీట్. కొన్నిసార్లు బెంగాల్లో ఒక మాట ఉంది, జలుబు వచ్చినప్పుడు, జ్వరం వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ తీసుకుంటే 1 వారం, మెడిసిన్ తీసుకోకపోతే 7 రోజులు టైం పడుతుంది. అదే సంస్కారం, ఏమి ఇస్తున్నామో లోపలికి అది పుట్టుకొని బయటకు వస్తుంది. సో ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అక్కడ కనబడుతుంది వీ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దర్ గ్రోత్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్సో టెక్నికలీ. We are using technology and something in Bombay through our devotee. We are finding out the grades and the success formulas in the behavior and in the transformation of the younger generation. కొన్ని tests ఉన్నాయి, కొన్ని examples ఉన్నాయి. We don't give marks, but we encourage them to go in that direction in the right time. అది మా sincere effort. Not only 15 days, but 15 days అయిన తర్వాత every Sunday they can come. For the next 8 months they can come. That opportunity also we are creating for all students. Okay? May God bless. One question from lady side, please. Namaste Swamiji, namaste sir. First of all, thank you so much for organizing this summer camp where we can give some, at least get started to give some more values in addition to their regular education for our kids. And sir, I'm a great fan of yours. I was aspiring for civils during my graduation, and when I have heard an IAS officer contesting for elections to bring in some change to the public, I was very much inspired by your values. So this is a great combination, right? We should ensure that our kids are connected to the roots of having a controlled growth, thought process and everything. And how can we see, or for example, if we ask any child today, they aspire to be a doctor, engineer, pilot, whatever. But we hardly hear any one of them saying a politician, right? And even if they are ready, parents would fear if their life would be settled. And so, developing these values within a kid and facing the today's situation, the today's environment around, what are couple of factors that can inspire a student to become a leader in the nation, but not a politician?
పాలిటిక్స్ అన్న పదాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ముందు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కలెక్టివ్ గుడ్. 185 పాళ్ళు మన జీవితంలో నిర్ణయాలు మన సొంతం. మనం ఎక్కడ ఉంటాం, ఏ ఇంట్లో ఉంటాము, ఎలాంటి వాహనం వాడతాము, ఏ ఉద్యోగం చేస్తాము, ఏ వృత్తి లేక వ్యాపారం, డబ్బు ఎట్లా ఖర్చు పెడతాం, మన పిల్లలు ఏ స్కూల్కి వెళ్తారు, ఇవన్నీ మన సొంత విషయాలు, ఎవరికి మిగతా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. కానీ 115-20 అంశాలు మనకు అవసరము, కానీ సొంతంగా చేయలేం. అదే ఆ ట్రాఫిక్ కావచ్చు, ఇంటికి వచ్చే మంచినీళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే మురుగునీటి పారుదల కావచ్చు, వర్షం వస్తే వరదలు కాకుండా ఉండటం కావచ్చు, రోడ్లు బాగుండటం కావచ్చు, ఇంటికి కరెంటు 24 hours ఉండటం కావచ్చు, రక్షణ కావాలంటే పోలీసులు అందరినీ సమానంగా చూసి వెంటనే రక్షణ ఇవ్వడం కావచ్చు, అన్యాయం జరిగితే అన్యాయానికి పరిష్కారం దొరికే ఏర్పాటు కావచ్చు. ఇవన్నీ అవసరం. ఇది లేకపోతే బతుకు నరకం అవుతుంది. కానీ ఇవి సొంతంగా చేసుకోలేం, ఉమ్మడిగా చేసుకోవాలి. ఈ అవగాహన మనకు వస్తే పిల్లల కాలం నుంచి ఏ రూపంలో అవగాహన ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత చూద్దాం. మనకు ఎంతసేపటికి ఈ దేశంలో ఏంటంటే రాజకీయం అనగానే ఎలక్షన్ అనగానే ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ వాడి నామినేషన్లో తగాదాలు, నాకు సీట్ రాకపోతే పక్క పార్టీకి వెళ్తాను, సీట్ వస్తే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం రోజు. ఎలక్షన్లో గెలవడం కోసం అన్ని రకాల విన్యాసాలు, గెలిచిన తర్వాత సొంతం, నేను మహారాజుని. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇది మంది హితం కోసం, ఇట్స్ ఫర్ కలెక్టివ్ గుడ్. వన్ డే పాలిటిక్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఆప్టిమిస్ట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us are వర్కింగ్ ఫర్ దట్ టుగెదర్. అప్పటిదాకా ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్లో స్పేస్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు ఇంప్రూవ్ ద కలెక్టివ్ గుడ్. దోమల నివారణ దగ్గర నుంచి, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ దగ్గర నుంచి, మన మంచినీళ్ళలో లేకపోతే మన అపార్ట్మెంట్లో లిఫ్ట్లు సరిగ్గా పనిచేయడం దగ్గర నుంచి, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ గుడ్ ఇన్వాల్వ్డ్. కెన్ వి పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్? ఇందాక స్వామీజీ చెప్పారు, అమెరికాలో మరో దేశంలో వాళ్ళు కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేట్స్, మేక్స్ డెసిషన్స్. ఇట్స్ కాల్డ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సబ్సిడియారిటీ. అంటే మనకు అవసరమైన విషయాలు ఎంత వీలుంటే అంత మన దగ్గర నిర్ణయం కావాలి, దూరం వెళ్ళకూడదు. మనం ఏం చేసాం, అన్నీ కేంద్రీకరించాం. అదే ఆ క్లారిటీ వస్తే కాలక్రమేణా పౌరసత్వ భావన మనలో పెరిగినప్పుడు, మన పిల్లలకి నిజమైన విద్య, ఈ సంస్కారం అబ్బినప్పుడు ఈ రాజకీయం కూడా మారుతుంది, ఎన్నికలు కూడా మారుతాయి. దెన్ దే కెన్, దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, దే ఆర్ ఇంక్లైన్డ్, ఇఫ్ దేర్ ప్యాషన్ ఈస్ దేర్, దే హ్యావ్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, దే విల్ రైజ్ ఆటోమేటికలీ. కానీ దట్ కెనాట్ బి అన్ అంబిషన్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ చైల్డ్ టు గ్రో అప్ సెయింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు బి ఎ లీడర్. ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ ఐడియా. ఈ మాట కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు మీకు. I want every child to grow up seeking to fulfill her true potential. You may be an artist, you may be a singer, you may be a writer, you may be a thinker, you may be good in public health or providing service to others, you may be a good teacher, you may be a good manager, you may understand machines, you know how to operate them, how to design them. ఇవన్నీ మానవ జీవితానికి అవసరమైనటువంటివి. నాయకత్వం అనేది డెరివేటివ్, అది అవసరం కాదు మనకి. కలెక్టివ్ గుడ్ కోసం కొందరు చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పేరు పెట్టాం మనం, అంతే. That cannot be a profession. Public good cannot be a profession. It's part of our nature. Depending on the circumstances and your own passion and the need, sometimes you may have to accept that responsibility at the cost of your personal good. మందిహితం కోసం సొంత ప్రయోజనాలు పక్కన పెట్టి నా కోసం నేను కాకుండా సమాజం కోసం టైంని, నా శక్తిని వినియోగిస్తాను అన్నది పబ్లిక్ లైఫ్. ఇట్ కాంట్ బి ఏ ప్రొఫెషన్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ ప్యాషన్ అండ్ ఏ కాలింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్. అది పెద్ద నాయకులుగానే ఉండక్కర్లా. అది మన వీధిలో అందరి ఉపయోగం కోసం మనం చేస్తే, ఇందాక స్వామి చెప్పారు గార్బేజ్ డిస్పోజల్, లేకపోతే ఈ గార్బేజ్ మేనేజ్మెంట్, రీసైక్లింగ్, ఎక్కడికక్కడ డీసెంట్రలైజ్డ్గా, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ గుడ్. దట్ ఈజ్ లీడర్షిప్. లీడర్షిప్ డస్ నాట్ హ్యావ్ టు బి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ. ఈ నోషన్ నుంచి బయటపడాలి మనం. కొంచెం పవర్ సెంట్రిక్ సొసైటీ, ఇంకా ప్రాచీన సంప్రదాయం నుంచి బయటపడాల. ఒక మనిషికి ఉన్న హోదాని, అధికారాన్ని బట్టి నిర్వచిస్తున్నాం తప్ప మనిషి వల్ల జరిగే మేలుని బట్టి మన నిర్వచనాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం. స్లైట్లీ రీడిఫైన్ దట్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గుడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. థింక్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గుడ్. Everything else will fall into place. Yes, our politics is a bit of a mess right now, but ఇందాక డిస్కస్ చేశాము. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ వీ విల్ సెట్ ఇట్ రైట్. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ అండ్ పేషెన్స్ as Swamiji said, but we will be able to set it right. But let us all be aware from childhood that there is a public good which is vital for our private life. You cannot separate individual goals with public good. That clarity, if it emerges and you participate in promotion of public good, automatically they emerge as leaders in society.
Thank you. Thank you, sir. One last question. Namaste Swamiji, my name is Tarun. So my question is that what is the best technique to study and understand the points easily? So can you advise me any points? ఇది స్వామీజీ చెప్పాలి, నన్ను పరీక్షిస్తున్నారు వారు. తరుణ్, నా దగ్గర చిట్కా లేదు నాన్న. ఏదో చిట్కా ఉందని చెప్తే అబద్ధం అవుతుంది. వారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా, స్వామీజీ చెప్పినట్టుగా, ఈ వయసులో కూడా మనసు పరిపరి విధాలు పోతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. మీ పెద్దలకు కూడా ఏదన్నా కొత్త విషయం అధ్యయనం, ఇందాక కొన్ని మాట్లాడుకున్నాం, స్వామీజీ కొంచెం చెప్పారు, నేను మాట్లాడిన కొంత, ఇది కొంచెం రీసెర్చ్ చేద్దాం, తెలుసుకుందామని జిజ్ఞాస ఉన్నా కూడా దాని మీద మనసు లగ్నం చేయడం కంటే వారు చెప్పినట్టుగా ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కానీ, సరదాగా మంచి సినిమా వస్తుంది లేకపోతే సీరియల్ వస్తుంది చూడడం కానీ సహజం. అది హ్యూమన్ నేచర్. అది ఎప్పుడు మీకు ఆ ధ్యానం లగ్నం అవుతుంది, ఎప్పుడు మీరు జిజ్ఞాస వస్తుంది? వెన్ యూ లవ్ సంథింగ్. కొన్ని నేర్చుకోవటం అవసరం. మానవ సమాజంలో కనీసమైన ఉత్పాదకత, ప్రొడక్టివిటీ మన వల్ల సమాజానికి ఉండాలంటే కొంత భాష అంటే ఇతరులకు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవటం, మన మనసులో ఉంది స్పష్టంగా ప్రకటించడం. లేకపోతే సమాజంలో అసలు మనకి సంబంధాలే సాధ్యం కాదు కదా. 2, గణితం, మ్యాథమెటిక్స్ కొంతవరకు. బట్టి పడ్డం సూత్రాలు కాకుండా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవటం, దాన్ని ఉపయోగించగలటం. ఎప్పుడు ఆసక్తి వస్తుంది? ఉపయోగించగలిగినప్పుడు. 3/8 అన్నాడు, 2/5 అన్నాడు. ఏది పెద్దది ఏది చిన్నదంటే 190 మంది పిల్లలకు అర్థం కాదు గొడవ ఏంటి. ఎందుకంటే అసలు ఫ్రాక్షన్ అంటే తెలియలా, నేను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియదు. తప్పు తల్లిదండ్రులది కావచ్చు, లేదా అధ్యాపకులది కావచ్చు, పిల్లలది కాదు. జిజ్ఞాస ఎప్పుడు వస్తుంది? మనసుకు పట్టింది, మనసుకు నచ్చింది చేస్తే జిజ్ఞాస వస్తుంది. యాజ్ సంబడి సెడ్, ఇఫ్ యు డూ వాట్ యు లవ్, యు నెవర్ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యు వర్కింగ్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్, దేర్ ఇస్ నో హార్డ్ వర్క్ దేర్. రెండోది, మీరు నేర్చుకునే విషయం ఎలా ఉపయోగించాలో అక్కడ కనిపిస్తుంది అనుకోండి మీకు, అప్పుడు ఆసక్తి వస్తుంది. నేర్చుకున్న విషయం ఉపయోగించలేకపోతున్నాం అనుకోండి, ఆసక్తి ఉండదు, పోతుంది. అది చిన్నదే కావచ్చు. ఆ దీపం వెలిగించాలని చెప్పంటే టిప్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్ ఈజ్ ద హాటెస్ట్ వన్, నాట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్. చిన్న విషయం కావచ్చు, అది అర్థమైతే దాన్ని తొందరగా వెలిగించగలం. ఎంత 45 డిగ్రీల ఎండ ఉన్నది, ఎండలో మనం కనుక వైట్ పెయింట్ వేసినట్టయితే టెంపరేచర్ అంత ఎక్కువ ఉండదు, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మనకు అవసరమైంది, అది కేవలం పుస్తకాలు చెప్పేది కాదు. అట్లాగే ఏసీ అలాంటి అవసరం లేకుండా కూలింగ్ ఎట్లా ఉంచవచ్చు, నిజంగా అవసరం. 45 డిగ్రీల ఎండలో మండిపోతున్నాం మనం. కాబట్టి 2, 1 నచ్చింది చేయటము, 2 మనం నేర్చుకునేదానికి సమాజంలో మన అవసరాలకి మధ్య సంబంధం స్పష్టంగా బోధపడటం. కాబట్టి నేర్చుకోవాల్సింది 3 అంశాలు మాత్రం మీరు విధిగా నేర్చుకోవాలి, కష్టపడండి, కానీ కొద్దిగా అర్థం చేసుకుని నేర్చుకోండి. 1 భాష, భావ ప్రకటన. 2 కనీస ప్రమాణాల గణితము, మ్యాథమెటిక్స్. తర్కము, సైన్స్ అంటే తర్కం, తార్కికంగా ఊరికి పిచ్చిగా గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టుగా ఆలోచించడం కాకుండా తార్కికంగా ఆలోచించడం. ఈ 3 చేస్తే మిగతాది యు డూ వాట్ ఎవర్ యు లవ్, ఆటోమేటికల్లీ యు గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఫాలో. తరుణ్, యూర్ ఆల్, మీ వయసులో I don't think that I had that ability to communicate. Of all the people who spoke, you were the youngster, you were the first one who introduced himself. So you already have the spark. You know how to deal with society. So be confident. You will all do very, very well. You are all wonderful children of a wonderful generation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone, for your active participation. One second. చాలామందికి ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది క్వశ్చన్స్ రావడం. సమయ అభావం వల్ల ఇప్పుడు ఆపాలి, వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ జేపీని పిలుస్తాను, మళ్ళీ చేస్తాం. పేరెంట్స్కి సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, పిల్లలకి ఉన్నట్లుగా పేరెంట్స్ కూడా ఉంటుంది. జాగ్రత్త, మీకు పరీక్షలు ఉంటాయి, మీకు శిక్షణ ఉంటుంది, మీకు సమయపాలన ఉంటుంది. ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఇంట్రెస్ట్ అంటే పిల్లలతో వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా 2-3 అవర్స్ తరగతులు ఉంటాయి. So you can join that, and we have more scientists, musicians and doctors and social workers coming and talking to you and sharing their experience and interacting with you. That is a part of the summer camp for parents and elders. We'll look at it from tomorrow onwards. Thank you, Swamiji. Now I request Swami Bodhmanandaji Maharaj to felicitate our chief guest.
Thank you, Swamiji. Thank you, sir. Now, our Balavika students who have been coming here for past few years will come and share their experience. May I first invite Dhanvi of class 8 to please come forward and share her experience. Namaste, Jai Ramakrishna. My sincere pranams to Swamiji, Shri Jai Prakash Narayan sir, and to all parents present here. I'm Dhanvi, and I'm a Balvika student here since 4 years. And today I'm going to share my experience. Every year I've learned something very new and beneficial for my future. It's truly helpful for me and my future. And I'm very thankful to Swamiji for teaching us so many morals and future lessons which are very important for us. When I started coming here, I was very forced by my parents to attend the classes. And as I was attending the classes, I somehow started to like the classes and started attending without the force of my parents. The first speech that I heard from Swami Bodhmananda ji, it was very hilarious, very, very moral, and we had so many things to learn from that in a very easy way and a very easy way to remember. So I request everyone to join the summer camp and Balvika's classes to acquire the ethics and etiquettes from Ramakrishna Math. Thank you. Jai Ramakrishna. Thank you, Dhanvi. May I now request Sai Suthit from class 8 to come and share his experience. Come first, come first. Next, who is there? Come, call them. Namaste everyone. Pranams Guruji. Pranams. So first I came to Ramakrishna Math to learn art. So one day we got the message in the group that summer camp is starting. So my mother really forced me to join. I was really not interested. First because I didn't know how I would learn, what all I would learn. But my mother really forced me, so I had to come. So when I came, first class, we had yoga. So I thought it would be like very boring and we had to do all the same stretchings. But the way the teacher taught it and the benefits, when I got to know about the benefits, I really liked it. So next, we had a value class. So values were not like they told you have to have this in your life and that. But it was like they told in the form of stories, they told in the form of jokes. So I really liked that day. So from the next day, I really wanted to go without my mother forcing me. So we learned many values. First, before I came, I was very short-tempered, very overconfident. I thought I was very great. But after coming to the summer camp, I got to know that there were people greater than me. I got to know not to be overconfident and not very angry. So I insist all of my friends today to join the summer camp. Thank you. Thank you, Suthit. I now request Suchitra Garu, one of the parents, to... And please come regularly, be punctual, then only you will be able to have fun and you will learn regularly and have fun. Thank you. Thank you, Suthit. I now request Suchitra Garu, one of the parents of the Balavika student, to come and share her experience.
Namaskaram Guruji, Namaskaram sir. Namaskaram to all the parents and my dear children. 5 years ago మా పెద్దమ్మాయిని బాల్ వికాస్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇందాక ఒక పేరెంట్ అడిగినట్టు నాకు చాలా డౌట్స్ ఉండే 15 రోజుల్లో ఏం జరుగుతుంది అని. బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఈ 15 డేస్ ఒక మనం విత్తనం నాటినట్టు. సో దాని తర్వాత ఏం జరిగింది ఇమ్మీడియట్ నాకేం తెలియలేదు. 15 డేస్ జాయిన్ చేశాను, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాము, ఇట్ వాజ్ నార్మల్. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఒక నెక్స్ట్ 1 ఇయర్ తర్వాత ఆమె కూచిపూడి డాన్స్లో జాయిన్ చేశాను. అక్కడ పిల్లలందరూ చెప్పులు ఎలా అంటే అలా వేసి వెళ్ళారనమాట. అయితే మా పాప వెళ్ళి మ్యామ్ ఇక్కడ అంతా ఇట్లా డర్టీగా ఉంది, షెల్ ఐ కరెక్ట్ ఇట్, షెల్ ఐ టెల్ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఆ చెప్పులన్నీ మార్పించిందనమాట. ఆ రోజు టీచర్ కాల్ చేసి చెప్పారు, మీ అమ్మాయి ఇలా చేసింది, నాకు చాలా నచ్చింది. అలాంటి చాలా మటుకు 2-3 టీచర్స్ నుంచి వచ్చింది. అలాంటి డిఫరెన్సెస్ స్లోగా నేను చూస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత సార్ చెప్పిన డిసిప్లిన్, టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా తనకు అలవాటైంది. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి ఇప్పుడు వాలంటీర్గా ఉంది. 8:20 8:30కి అన్నారు. సో 8:15కే అక్కడ ఆమె వెయిట్ చేస్తూ అమ్మ తొందరగా మళ్ళీ అక్కడ రామకృష్ణ మఠలో టైము దాటకుండా వెళ్ళకూడదు అని పొద్దున్న 7 o'clock నుంచి వెళ్దాం అంటూ చెప్తుంది. సో ఒక్క ఆస్పెక్ట్ కాదు అలా అని కొన్ని నాకు తెలీదు. ఎందుకు తెలీదు అంటే నేను నా అమ్మాయి కాబట్టి అలా చేస్తుంది అనుకున్నాను. కానీ ఎవరైతే అప్రిషియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది. దెర్ ఈజ్ చేంజ్ అండ్ షీ ఈజ్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. కొన్ని విషయాలలో నాకు తెలుసు, మనము బికాజ్ సార్ ఇందాకే గురూజీ చెప్పినట్టు పాపతో పాటు నేను కూడా పేరెంట్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాను. మనకు కూడా ఉంటుంది ఈ 15 డేస్. సో నేను అటెండ్ అవ్వడం వల్ల మధ్యలో ఇప్పుడు 15 డేస్ వేసేసి వదిలేస్తే నాకు తెలియదు అలా అది ఫ్యూచర్లో పిల్లలు ఎలా మారుతారని. కానీ కంటిన్యూస్గా వీక్లీ వచ్చాము. కొన్ని రోజులు సండే క్లాసెస్ అంటే దానికి కూడా పంపించాను. దాంతోపాటు నేను వచ్చాను. తర్వాత చిన్న బుక్స్ ఇచ్చారు, చిన్న వివేకానంద బుక్స్, రామకృష్ణ పరమహంస బుక్స్ అవి ఉన్నాయి, ఈరోజుకు ఉన్నాయి. సో తను చదువుతూ తక్కువ మాట్లాడడం కానీ కరెక్ట్గా మాట్లాడడం నేర్చుకుంది. అలా చాలా విషయాలు నేను చూసింది ఒక ఎత్తు అయితే వాళ్ళ టీచర్స్ కానీ మా చుట్టాలు కానీ చెప్పడం వల్ల అప్రిషియేట్ చేయడం వల్ల నాకు ఇంకా మంచిగా అనిపించింది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అప్పుడే తెలియలేదు, విదిన్ వన్ మంత్ 1 ఇయర్లో నాకు తెలియలేదు. బట్ తర్వాత ఈ ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్ అది రామకృష్ణ మఠలో నేర్చుకుంది, అవి అలవాటు అదేమంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అని నాకు తర్వాత అర్థమైంది. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దిస్ సమ్మర్ క్యాంప్, దిస్ సంస్కార్ సమ్మర్ క్యాంప్ ఏముందో. అందుకే ఈసారి మా చిన్నమ్మాయిని కూడా జాయిన్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am. I now request B.S.N. Murthy sir, faculty of Vivekananda Institute of Human Excellence, to deliver the vote of thanks. My pranams to the Holy Trio, my pranams to Adhyaksh Maharaj. On behalf of Ramakrishna Math and Vivekananda Institute of Human Excellence, I thank Dr. Jayaprakash Narayan garu. I am your fan అండి, మీ ఉపన్యాసాల ఫ్యాన్. ఎందుకంటే విడమరచి అరటిపండు వరిచి నోట్లు పెట్టినట్టుగా చాలా బాగా వివరణ ఇస్తారు కాబట్టి ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్. ఇక్కడ సమస్య యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ వలన పిల్లలకు సమస్య, పిల్లల వలన పేరెంట్స్కి సమస్య. మీరు సాయంత్రం వరకు కూర్చున్నా కానీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. గుడ్ దట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ సంస్కార్ 2023 విల్ అడ్రస్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. స్వామీజీ చెప్పినట్టుగా యూ హ్యావ్ పేరెంట్స్ మోటివేషన్ ఆల్సో. మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి, యూ విల్ ఆల్సో గెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. జేపీ గారు చెప్పిన దానిలో ప్రవర్తన, ఆలోచన, సమాజహితం, సంస్కారం ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ యాజ్ ఫర్ అస్. ఈ 15 రోజులు ఈ బ్యాచ్ అంతా కూడా ఈ ఆస్పెక్ట్ మీదనే మేము ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది బాల్ వికాస్లో. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ ద అకేషన్ అండి. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ చూసింగ్. ఎందుకంటే
ఈ 1500 మంది నా లాస్ట్ 2 డేస్ నుంచి నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి, మీరు ఫ్యాకల్టీ కదండి, మా పిల్లోడికి అక్కడ అడ్మిషన్ దొరకలేదు, మీరు ఏమైనా రికమెండ్ చేస్తారా అని చెప్పి. సో అంతా ఇట్ హస్ బికమ్ సో, అంతమంది దీనికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కటే సెంటర్ హైదరాబాద్ మొత్తంలో కూడాను, హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో, వేర్ సంస్కారం ఈజ్ టాట్ వెరీ వెల్ అనమాట. మీరు ఇందాక ఈ టెస్టిమోనియల్స్ విన్నారు కదా, ఇంకా చాలా టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి. సమయం లేదు, వేరే ప్రోగ్రామ్కి రష్ అవ్వాలి కాబట్టి బ్రీఫ్గా 3-4 మాత్రమే మాట్లాడిచ్చారు. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మాట్లాడగలిగేవారు అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్ అండ్ దెన్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వర్ హియర్ గ్రేస్ ది అకేషన్, అండ్ ఆల్సో మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేయాలని చూస్ చేసుకున్నందుకు మీకు థ్యాంక్స్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని నడిపిస్తున్న వాళ్ళు వెనకుండి, ముందుండి, మీ మధ్యలో ఉండి, మీ వెనక ఉండి, అక్కడ మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఇన్ని రకాలుగా చేస్తున్న వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా ప్రీవియస్ బాల్ వికాస్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. యూ షుడ్ గివ్ ఏ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ టు దెమ్ ఆల్సో అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఆఖరికి ఇక్కడ యాంకరింగ్ చేసిన మనిషి దగ్గర నుంచి ఆ వెనక ఉన్నవాళ్ళు, మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా నడిపిస్తున్న వాళ్ళు ప్రీవియస్ బాల వికాస్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళందరూ కూడా వాలంటీర్స్ కింద వచ్చి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ దీనికి వాలంటీర్స్ కావచ్చు, పిల్లలందరూ కూడా. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now we'll be having few announcements. Before that, our chief guest will be departing. So I request everyone to raise. Thank you, sir. Thank you so much. I request. Thank you, sir. I request all the parents and students to please settle down. So there are few announcements to be made before leaving. Okay, before Swamiji announcing the announcements, I would like to give a quick review of my own journey in Ramakrishna Mutt. I was a 6th class student when I first came to Ramakrishna Mutt for the Balavikas camp. It is a yearly basis, like we have one 15-day summer camp. We have for 6 months, that is Balavikas. Every Sunday we used to come here. So like all these students, I used to come. The first day when I came, I liked the food. And because of that food, I kept coming every day and every year after year, without knowing what I'm learning at that age. Because we used to come here, we used to do yoga, we used to have fun. Then we used to have nice prasadam. It is very delicious. Everyone will like it. And then after that, we used to have moral classes, arts and craft classes, different types of, classes. And then we used to have nice soothing bhajans in the afternoon. So this was the routine. And without even knowing what I'm learning, slowly, gradually, I understood, teachings from here. So in these camps, you need to self-introspect what you have learned. It is a natural learning here in Ramakrishna Mutt. It is not like we'll give you homework and you have to do the homework. It is a process which goes on every day and year after year long. So from 6th class to 10th class I came here. Slowly I came for volunteering. I used to see Annas like this. Before, when I was sitting there, I used to see Anna organizing and all. So I used to go with them. I used to ask them. I used to come for volunteering. I used to serve. I used to manage queue managements and all. And slowly today I'm here. I'm doing my master's presently in economics from Osmania University. And I'm very fortunate and I'm very privileged to be here. This much changed a lot of things for me. What you learn here, you'll experience it when you step out of this campus. I can surely say it with my own experience. I have been in NCC and all other activities, and this will only help you not only academically but also in your extracurricular activities and your life further. So I hope you all will also have the same experience from these camps. And thank you, Swamiji, for giving me this opportunity. Couple of quick announcements for the children here. All of you
who are sitting here, 7th, 8th, 9th, 10th, will now proceed to the Institute of Human Excellence Hall for collective announcements. Okay, number 1. Second, పేరెంట్స్ అక్కడ వెళ్ళడానికి అవ్వదు, ఇక్కడ ప్రసాదం అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. అయినప్పటికీను క్విక్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. From tomorrow, the classes for 4th, 5th, 6th and 7th only will start. Okay, 4th standard, 5th standard, 6th standard, 7th standard. ఈ 4 ఏజ్ గ్రూప్స్కి స్టార్ట్ అవుతుంది. You have to leave your children by 8, between 8 AM and 8:15 రేపు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 8:15 లోపల. They should leave the children near 3rd gate, that is near Gita Darshan entrance. అక్కడ వదిలేస్తే volunteers will take your children inside for the routine work. ప్రారంభం యోగాతో స్టార్ట్ అవుతుంది, 45 minutes. తర్వాత టెంపుల్ విజిట్ తర్వాత 9:30కి బ్రేక్ఫాస్ట్ విల్ బి సర్వ్ టు దెమ్. They will also be supplied with water from water purified plant. They need not carry water bottles. Parents are requested to give their children light snacks before they come. ఎక్కువ తినిపించకండి, యోగా చేస్తే ఉల్టా హో జాయేగా. So it will become roga, not yoga. అండ్ తమాషాగానూ చెప్తూ ఉంటాను, ఈ సమ్మర్ కాబట్టి మా అబ్బాయికి దాహం అని చెప్పి కోకోకోలా కూల్ డ్రింక్స్ బాటిల్లో ఫిల్ చేసి కొంతమంది పేరెంట్స్ ఓవర్ లవ్ చూపిస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. మీరు కూల్ డ్రింక్ పంపిస్తారో ఇంకోటి రేపు వాళ్ళమ్మని అడుగుతాడు, నాకు కూల్ డ్రింక్ కావాలని. సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఏ కూల్ డ్రింక్ షాప్ హియర్. సో దాంతో లాభం లేదు. దట్ ఈస్ టు బి అవాయిడెడ్. చాలాసార్లు అనుభవం అయింది, చేదు అనుభవం. కూల్ డ్రింక్ తెస్తాడు, ఇది తెస్తాడు, బిస్కెట్స్ తెస్తాడు, చాక్లెట్స్ తెస్తాడు, అదంతా వేడికి బ్యాగ్లో మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, దానికి మళ్ళా వాసన కంపు, దాన్ని చూసి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇట్ బికమ్స్ ఏమంటుందని కిష్కిందాకాండం, కోతులమయం. అది చూడడానికి ఒక ఆయా పెట్టాలి, పోలీస్ పెట్టాలి, లాఠీ చార్జ్ చేయాలి, అవన్నీ అయ్యే పనులు కాదు. So nothing. He should come with an open mind and when the prayer book and the notebook that we gave to him in the class. Okay. This is the general routine. Okay, 8:30 yoga, 9:15 yoga will end. Then they will visit the temple, Ramakrishna temple for pranams and go to the shed go to the places for dining. అదైన తర్వాత moral classes ఉంటాయి, music classes ఉంటాయి, భజన్ classes ఉంటాయి, అవన్నీ స్తోత్ర పాఠం. It will be total personality development for up to 12 o'clock. Then all parents can pick up their children after 12 p.m. near gate number 2. Okay. Then parents I have mentioned, those who have not joined so far, ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి అమృతస్య సేతు అనే నామకరణం పెట్టాం. వీళ్ళకి సంస్కారం అయితే మీకు అమృతస్య సేతు పేరెంట్స్ క్లాసెస్ ఆన్ మెడిటేషన్, యోగా, వాల్యూస్, సైన్స్, పేరెంటింగ్, ఫ్యామిలీ వాల్యూస్, ఇండియన్ కల్చర్, అవన్నీ పేరెంట్స్కి ఉంటాయి. There is a small fees also because parents will come with their children. So we also will provide breakfast to them after the children take their breakfast. Children తినేసి వాళ్ళు క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు parents will be given the opportunity to have prasadam and go back to the class. Interaction, meditation, yoga, etc. So that registration, this is opened. 25వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ ప్రారంభమవుతాయి. సో ఈరోజు రేపు అడ్మిషన్కి అవకాశం ఉంది. ఎంతమంది చేరితే అంత మంచిది. తల్లిదండ్రులు బోత్. Up to 12 o'clock you can stay and then with your child you can go back home. Parents are requested to see that the students carry the Jyoti Path prayer book, bhajan book. ఎవరెవరు చేరారో తెలుసుంటుంది ఓల్డ్ పేరెంట్స్కి. అది కొత్త ఎడిషన్ ఇస్తాం to every child. Then parents are requested to write alternate contact numbers in the Jyoti Path book. The Jyoti Path prayer book, bhajan book, stotra book itself is your ID card. దాంట్లోనే స్పేస్ ఉంది for writing your group name, your mobile number or parents alternate phone number. కొన్నిసార్లు ఎమర్జెన్సీస్ హ్యాపెన్. Suddenly there may be vomiting or maybe some stomach pain or something will happen in the course of the day. So we inform the parents or bring him to our health center and take care of him and then see that the parent takes their child back. Alternate number. కొన్నిసార్లు ఫోన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు మీరు ఎత్తకపోవచ్చు. ఎవరైనా నియరెస్ట్ ఉంటే it will help us to solve the problem quickly. So all parents should inform in advance to the office of VIHE for any planned or emergency leaves. All parents should ensure that the children come every day to the summer camp without any holidays, as much as possible. At least for 13 days, let he or she come.
All parents should maintain the sanctity, discipline, serenity, dress code of Ramakrishna Mutt. Not blaming anybody. కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్ కమ్ ఇన్ ఆర్డ్ డ్రెస్, హౌస్ డ్రెస్లో వచ్చేస్తారు, హాఫ్ ప్యాంట్స్తో వచ్చేస్తారు. హిందూ ధర్మానికి విరుద్ధం, శాంక్టిటీ ఉండదు. కన్వీనియంట్ ఉండొచ్చు ఇంట్లో. రామకృష్ణ మఠ్కి వచ్చినప్పుడు, దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు, స్వామీజీని కలిసినప్పుడు డ్రెస్ కోడ్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ధోతీ ఆర్ అండ్ షర్ట్ ఆర్ పైజామా షర్ట్ అండ్ మంచిగా వేసుకొని డ్రెస్ కోడ్ ఆల్సో మెయింటైన్. మీరు కూడా నీట్గా కోమ్ చేసుకొని ఇదిగా వస్తే, మొబైల్ మాట్లాడకుండా వస్తే మేము పిల్లలు చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుంది. లేకపోతే మీరు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వీళ్ళు ఇక్కడ ఇది చేస్తూ ఉంటారు, ఇట్ డజంట్ మ్యాచ్, కొలైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి ఎ వార్ between the minds of the people. So please avoid, maintain the discipline, sanctity. Newspapers reading is prohibited. Mobile chatting is prohibited. Emergency calls you can take and leave, because there is a temple, there is a library, bookstall, health center, museum, everything is there for you to come and spend time and attend the classes also. Parents are requested to see that their child, boy or a girl, attend the camp neatly dressed and neatly combed, appropriate to the place. But for the children, it is white dress, white and white, except the hair. Don't come in white paint. And for ఈ రోజు 4th, 5th, 6th, 7th యూనిఫామ్ టీ-షర్ట్ ఇస్తాం. వేస్ట్ కోట్ ఫర్ ది గర్ల్స్, టీ-షర్ట్ ఫర్ ది బాయ్స్. ది pajama can be worn, or the suitable dress can be worn by the girls, because there will be yoga in between. Flexibility is important, not the tight fittings. And తల్లిదండ్రులకి సూచన మరొకటి, ప్లీజ్ see that the students, your children, do not bring electronic gadgets or wear gold ornaments except earrings. Electronic gadgets also, in past time, 3 years pre-COVID time, మొబైల్ తెచ్చుకున్నాడు, ఇంకేదో ఎలక్ట్రానిక్ తెచ్చుకున్నాడు, వీడియో గేమ్ తెచ్చుకున్నాడు. No, you are bringing virus into the Ramakrishna Mutt. You have come here to de-addict yourself, de-hypnotize yourself. అది కూడా తెస్తే ఏం లాభం? గోల్డ్ రింగ్స్ వేసుకున్నారు ఎవరో ఒకళ్ళు, గోల్డ్ నెక్లెస్ వేసుకుని పోయింది అంటే మళ్ళీ రేపు న్యూస్ పేపర్లో హెడ్లైన్స్, రామకృష్ణ మఠలో ఇది అయిపోయింది. అప్పుడు మాకు చెడ్డ పేరు ఎందుకు తెస్తున్నారో తెలీదు. సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్ is very, very important. But some minimum decoration is okay, that is permitted. So all parents should ensure children should wear SAMSKAAR camp uniform, t-shirt or a waistcoat, white, on daily basis. మధ్యాహ్నం వెళ్ళిన వెంటనే see that it is washed or it is cleaned and dried up, so that next day morning 8 o'clock it is ready. వాషే చేయలేదు, మళ్ళీ వారానికి ఒకసారి అలాగే వేసుకొని వచ్చేసావు, సడన్గా నువ్వు వాష్ చేసావు, కనబడతలేదంటావు. Even the fundamentals of life. So be very sure about it and see that the t-shirt is used for the next 15 days. So ivi basic things that we have told. When we see the situation, we give the lessons to them, announcements to them, instructions to them, through them to you, and to you through them. Andariki సరి అయిన నియమాలు, సరి అయిన డిసిప్లిన్, శిక్షణ నేర్పిస్తూ ఉంటాం. దీనికి మీ సహకారం చాలా important. And ఇప్పుడు children can be taken, yeah, girls from this side please. Children can go in a line, follow the akka volunteers. Parents ఇక్కడే ఉండండి, వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత. Boys wait, కూర్చోండి. You are all going to the Human Excellence Institute to get first hand knowledge. మీకు క్లాసెస్ తర్వాత ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు it will be a good exposure, experience. Walk fast. Parents, ikkade undandi. Children will go 8th, 9th, 10th, 7th, if you are here. Eighth, 9th, 10th, 7th of summer camp. Little fast, please, Patil. Ajit Singh ji, little fast. 2 lines, 3 lines, or back side. వెంకటేశ్వరాలో కూర్చోబెట్టండి. Yes, from back side, yes.
టెలికాస్ట్ చేయలేదా అప్పుడే? దే షుడ్ హ్యావ్ డన్ నా? దే డిడ్ంట్ డు? దే షుడ్ టేక్. చిన్న పిల్లలు అటువైపు కూర్చున్నారు. 4th స్టాండర్డ్ టు 7th స్టాండర్డ్ ఆర్ 4th to 6th, సమ్ 7th హ్యావ్ కమ్ హియర్. గీతా దర్శన్లో వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్ ఇస్తాం. 4th, 5th, 6th, 7th, బికాస్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇట్ స్టార్ట్స్. బాయ్స్కి బిహైండ్ అవర్ ఆఫీస్, విఐహెచ్ ఆఫీస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఉంది, దాని వెనకాల రూమ్లో బాయ్స్కి ఇస్తారు. వాళ్ళు ఇస్తున్నాము. దే విల్ స్టార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అకార్డింగ్ టు దేర్ సైజ్. గర్ల్స్కి 4th, 5th, 6th, 7th. గీతా దర్శన్ boys behind the office of VIH, right? So boys, please go. Mike, hey, stand this way first. Camera this way. Camera full close chesi. Api. Space ivalaki. Tisesi. Koncham fast walk, please. నేరుగా నడుచుకొని వెళ్ళిపోండి కిటికీ బయట. Main doors are there, 3 main doors are there.